our department Practice of Medicine is arranging one small presentation, and the topic is the peptic ulcer, and that is this presentation that is just beneficial to the students, because by this way, number one, our important aim that is to conduct this type of presentation is number one, that increase the knowledge of the student, and number two, that also increase the confidence. Okay, that remove some fear factor, anxiety, all this from the student side. So that is just beneficial for the students. So in today our presentation, total 10 participants that are selected for this small presentation, and the participants are number one. Like this way, our presentation that includes this type of the headings. Number one, we are dividing this peptic ulcer into 5 parts. So that number one part, and that is of the anatomy and physiology. That means medicine, practice of medicine that deal with the physiology as well as the pathology. And so that some introduction, basic introduction, anatomy and physiology about the GIT, whether the stomach. Number 2 point covered, and that is of the introduction about the peptic ulcer. Next, that is types and causes in detail, that is the relation of each and every cause with the peptic ulcer, and that is very important aspect for the students, because that is also helpful in your practice also. So that next, number 4 point, that is the clinical features and investigation, that include the diagnosis of the peptic ulcer, and last but not the least, and that is the complication and management of the peptic ulcer. So that without waste our time, we start our presentation today, and so that number one participants, that is roll number 1. તમને લોકોને જે વાત કરી એ પ્રમાણે પ્રેઝન્ટેશનમાં આપણી પાસે અહીંયા આગળ બેઠેલા 3 જજ છે. ઓકે, એમાં સૌથી ખોટું ના લાગે, સૌથી પહેલા કેવું નંબર 2 ગુપ્તા સર કે જે કાશ્મીર સર એચઓડી ઓફ ધી એફએમ. So that judge માં ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ છે, અને સર સિનિયર છે, અને સર એમના રિલેટેડ પોઈન્ટ્સ દેખશે તમારામાં. what is your confidence level, control, command in the class, okay, pronunciation, what is your expression during the time of the presentation. This all points are very very important. Okay, જે આપણે ક્લાસની અંદર ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છે. તો તમારું પ્રેઝન્ટેશન એ જ રીતે રહે. ઓલ ધ બેસ્ટ માય સ્ટુડન્ટ. Number 1, roll number 1. Good morning friends and good morning sir. My name is Bharia Dharmendra. I am from 4th BHMS. Today's our topic is peptic ulcers. But before going to peptic ulcer, I will shortly explain regarding the anatomy and physiology of stomach. Stomach is the organ which is present in the digestive system. The location of the stomach is anyone from voice side, location of stomach? Epigastric, umbilicus, and right hand. Left.
shape of stomach is J shape. Size of stomach is 25 centimeter long. External feature: stomach has two orifices, cardiac orifice and pyloric orifice. Cardiac orifice is attached with the lower end of the esophagus. And pyloric orifice is attached to the first part of duodenum. Stomach has two curvature, lesser curvature and greater curvature. This is lesser curvature. This is greater curvature. Lesser curvature from the right side of right border of the stomach. And it forms the left border of the stomach. Parts of the stomach. Stomach has mainly two parts, cardiac part and pyloric part. Cardiac part has also two parts, fundus and body. Pylorus pars have two parts, pyloric antrum and pyloric canal. Now the layers of the stomach. Stomach has mainly four layers. Outer layer is serous layer. Second layer is muscular layer. It has three layers. Inner layer, middle layer and outer layer. Now the submucous layer. It contains the blood vessel and lymphatic drainage. Now the innermost layer is mucous layer. It contains glands.
Now the glands of the stomach. First, gastric gland. It contains chip cell or parietal cell which secrete pepsin, urease, etc. Parietal cell is pepsin. Now the second parietal cell. It secretes mainly HCl, an intrinsic factor of Castle. Another cell are mucus cell which secrete the mucus. Now the function of the stomach. First of all, digestive function, which contains the enzyme like proteolytic enzyme, lipolytic enzyme, proteolytic enzymes such as pepsin and renin. Lipolytic enzyme or gastric lipolytic. Function of proteolytic enzyme which help in digestion of the protein. Second is hemopoietic function. Hemopoietic function my intrinsic factor which necessary for the absorption of the vitamin B12 which is necessary for the maturation of erythrocyte. In absence of intrinsic factor of Castle causes deficiency of vitamin B12 and leads to pernicious anemia. Now the protective function. Protective function mainly related to mucus secretion by the mucus gland, which prevent the gastric mucosa by action of the HCl, pepsin, etc. Function of the hydrochloric acid, it helps in convert the pepsinogen to pepsin and kills the bacteria which are entering into the stomach and provide the acid medium for digestion. Now the blood supply of the stomach. Blood supply of the stomach mainly three branches of celiac trunk: left gastric artery, splenic artery and common hepatic artery. Left gastric artery supply the left laser curvature of the stomach. Splenic artery supply the fundus part of the stomach and greater curvature supply by the gastroepiploic artery which is the branch of gastroduodenal artery. Now the venous drainage માં portal vein છે, superior mesenteric vein છે અને splenic vein છે. Thank you. So after finishing with this, that is anatomy and physiology of the stomach, just we enter our topic and that is practice of medicine. Peptic ulcer always start થશે because સૌથી first introduction part is completed. Now about the peptic ulcer and history of the peptic ulcer की જેના માટે આવે છે roll number 46. Roll number 46. And the topic that relate with the definition, history and some introduction about the peptic ulcer. Peptic word is derived from the word pepsin. Pepsin is an endopeptidase enzyme and it causes breakdown of proteins into polypeptides
And ulcer, we all know it is erosion of normal mucous membrane. Now pepsin, we will see something about pepsin. So from chief cells of stomach release this pepsinogen, which is in an inactive form. Now this inactive pepsinogen is converted into active pepsin. This inactive pepsinogen is converted into active pepsin by stomach acid, which is HCl. The active pepsin, the pH of the activity of the pepsin is 1 to 2. Now this pepsin has the proteins which is released from this pepsin. It breaks down proteins into smaller polypeptides, and the protein, which is the end product of the protein, is peptones, polypeptides and proteins. Now moving towards the definition of peptic ulcer. So peptic ulcer is the lesion in the lining of the digestive tract of stomach and duodenum. You have to be loud. Peptic ulcer is a lesion in the lining of the digestive tract. Mostly it occurs in stomach and duodenum, which is caused by the digestive action of the pepsin. Now mostly ulcer occurs in the stomach when the peptic ulcers occur when the stomach acid, that is HCl, damages the lining of the digestive tract, and it is caused by H. pylori infection, NSAIDs and STDs. The peptic ulcer occurs in stomach and duodenum. If it occurs in stomach, it is called gastric ulcer, and in duodenum it is called duodenal ulcer. The ratio of stomach and duodenum, that is gastric ulcer and duodenal ulcer, is 4:1, and duodenal ulcer mostly occur in southern part of India, and whereas gastric ulcer is not common in India, it is more common in Japan. Now the history, after definition, moving towards the history, that how the peptic ulcer evolved. So first description about the peptic ulcer was given in England in 1670. An Australian pathologist named Robin Warren, he found out that 50% biopsies which were taken in the patients of peptic ulcer, there was some bacteria which was found on the antrum of the stomach. Before the discovery of H. pylori infection, it was the cause for the peptic ulcer was just considered that it is stress and lifestyle. H. pylori is a bacteria that has the affinity for the acidic environment, just like the environment for the stomach, which is acidic. So H. pylori was discovered by Barry Marshall and Robin Warren. In 2005, this Australian pathologist, that is Robin Warren and Barry Marshall, they discovered that peptic ulcer was not just caused by lifestyle or stress. It was the main cause behind, the primary cause behind the peptic ulcer was H. pylori infection. After that, it was said that the main cause was Helicobacter pylori. And in 1967, a paper was published which reported that peptic ulcer appeared in families with dominant and obsessional mother. If there are the family backgrounds where the mothers are so obsessional or that type of family background, so peptic ulcer mostly evolved, was more prominent in that family. And about the surgery, the history for the surgery of the peptic ulcer. So the development of the peptic ulcer surgery was traced from 1881. Before that there was no treatment, but the surgery for peptic ulcer was evolved in 1881. Thank you. After this, the history of the peptic ulcer. Now, the main important, that is the causes of peptic ulcer, and for that, rule number 10, cause of peptic. गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमको जब भी पेप्टिक अल्सर हम देख रहे हैं तब हमको एक बार पता आना चाहिए कॉजेज मीन्स ना, हम लोग 4th ईयर में आ चुके हैं, तो इसमें हमको हर एक क्वेश्चन और हर एक कॉजेज के पीछे आना चाहिए वाई, क्यों ये हुआ, किसके लिए हुआ। तो इसी बारे में मेरे को शायद आप लोगों के सारे वाई का आंसर मैं आज दूं, ऐसा मेरे को लगता है। तो फर्स्ट कॉज, इंक्रीज पैराइटल सेल मास। ये इंक्रीज पैराइटल सेल मास क्यों हो रहा है? क्योंकि है ना, लॉन्ग टर्म ऑफ ओमिप्राजोल थेरेपी,
जो ओमेप्राजोल क्या करता है कि रेंटेक जो हम लोग लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं तो उसमें है ना क्या होता है कि है ना वो तो हाइड्रोजन पोटेशियम ट्राइफॉस्फेट जो है उस पर एक्ट करता है और है ना क्या बोलते हैं हमारे एसिड लेवल को मेंटेन करता है। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म यूज क्या करता है इसमें कि है ना लॉन्ग टर्म यूज वो जो दबा रहा था और इतने दिनों से जो दब रहा था स्प्रिंग वो अब उछल के बाहर आएगा। तो उसमें क्या होता है जो सेल होते हैं ना अब वो पैराइटल सेल वो इंक्रीज इन नंबर हो जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि है ना जो इंक्रीज सेल है अब पैराइटल सेल का काम क्या है HCl प्रोड्यूस करना और HCl क्या करेगा कि है ना क्या बोलते हैं अब एसिडिक लेयर अब एसिड जैसे ही होगा तो वो क्या करेगा डिप्लीशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे ही डिप्लीट होगा मतलब प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टमक कैन बी डैमेज। तो उस टाइप पे क्या होगा अल्सर फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा फर्स्ट कॉज हुआ कि हमारा वाई क्यों है ना इंक्रीज पैराइटल सेल मास हुआ। सेकेंड कॉज बाइल एसिड। बाइल एसिड किस तरह से हमारे स्टमक को ना करेगा बाइल का ना बाइल एसिड कहाँ सिक्रेट होता है कोई बोल सकता है? डिओडिनम में। तो डिओडिनम में जब सिक्रेट हो रहा है तो वो अल्सर किस तरह से प्रोड्यूस करेगा हमको तो ये समझना पड़ेगा ना पहले। तो वो कहाँ पे बिकॉज ऑफ द रिफ्लक्स ऑफ द बाइल एसिड। क्यों बाइल एसिड का रिफ्लक्स पीछे गया ये भी तो जानना जरूरी है। तो इसका कारण है पाइलोरिक वाल्व जो वो बैक रिफ्लक्स हुआ पीछे साइड तो इस वजह से गैस्ट्रिक अल्सर ना को प्रोड्यूस हुआ। तो इस वजह से एक सेकेंड कॉज बाइल एसिड कैन कॉज and cause the depletion of the mucous membrane and cause the ulcer. Third, हमारा थर्ड मेन सबसे मोस्ट कॉमन कॉज इज H. pylori infection. H. pylori infection हम सबको पता है इसका लेकिन ये कहाँ से आता है ये तो पहले वो पता होना चाहिए ना कि कहाँ से आता है। कंटामिनेटेड फूड स्टेल फूड या फिर है ना जो हम लोग स्टूल पास करते हैं तब अगर प्रॉपरली हम अगर स्टूल पास करें तब है ना प्रॉपरली हैंड वॉश ना करें तो उस टाइम पे हमारा ऐसा होना चाहिए। तो उस टाइम पर अगर हम हैंड वॉश ठीक से ना करें तो हमारा H. pylori कंटेंट पेट हमारे स्टमक में एंटर होगा और H. pylori इज द मतलब H. pylori हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एसिड लाइक एसिड तो है ना वो अपने स्टमक में तो अब स्टमक का एसिड और H. pylori जो एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें अब हमारा क्या होगा एसिड कैन कॉज द डिप्लेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कॉज द अल्सर। देन टी कॉफी से कैसे कोई बोल सकता है कैसे होगा? कैफीन जो ऐसा एक प्रोडक्ट है जो है ना क्या करता है हमारे कि है ना इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन हमारे स्टमक में। कैफीन इसलिए सब डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि टी कॉफी कम पीना चाहिए इसका कॉज ही है कैफीन। अगर हम कैफीन अगर ना हो ऐसा टी कॉफी मिलता हो तो हम ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो अल्सर प्रोड्यूस नहीं होंगे। इसलिए अल्कोहल तो एक फिजिकली एक ऐसा कॉज है हमको पता ही है होम्योपैथिक मेडिसिन तो है ना जो अल्कोहल तो कितनी बर्निंग होती है म्यूकस मेम्ब्रेन ना डैमेज हो जाता है। तो वो जब स्टमक में इतना कंटेंट में अल्कोहल लेंगे तो क्या करेगा जाके डायरेक्ट है ना उसमें डैमेज करेगा ना। तो म्यूकस मेम्ब्रेन का ऑब्वियस कॉज है कि म्यूकस मेम्ब्रेन का डैमेज होगा तो वो अल्सर प्रोड्यूस करने ही वाला है। NSAID ये सबसे मेन कॉज है। आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा NSAID मतलब एस्पिरिन मेटफॉर्मिन ये सब कॉमन है ना क्या बोलते हैं सब लोग लेते ही रहते हैं। तो हमको उस टाइम पे है ना NSAID का कॉज किस तरह से मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगी इसमें। NSAID है ना क्या करता है कोई मेरे को बता सकता है? NSAID क्या करता है इनहिबिट द कॉक्स जीन। कॉक्स जीन का क्या करना है कॉक्स जीन क्या करता है वो क्या करता है सिक्रीशन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है कोई मेरे को बता सकता है? बाइकार्बोनेट और म्यूकस हिस्टामिन जो हमारे एसिड लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो वो एसिड ना क्या बोलते हैं अब वो हमारे बाइकार्बोनेट लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब हम क्या कर रहे हैं कॉक्स जीन तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस कर रहा है इस वजह से हमारा गैस्ट्रिक मतलब स्टमक कंप्लीट मतलब मेंटेन है हमारा pH लेवल। लेकिन अब क्या कर रहा है NSAID कांस्टेंट उसको इनहिबिट कर रहा है। तो इनहिबिट करने से क्या करेगा तो हमारे कॉक्स जीन वो प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है। अब प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा तो है ना क्या बोलते हैं अब हमारा म्यूकस लेयर जो प्रोटेक्ट कर रहा था वो प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो उसके कारण से हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज ऊपर डैमेज होते होते वो एक है ना क्या बोलते हैं पेप्टिक अल्सर फॉर्म कर जाता है और है ना यही हमारा मेन कॉज था।
પછી स्मोकिंग, अभी मैंने स्मोकिंग की बात की। स्मोकिंग क्या करता है, जो उसमें निकोटीन होता है, निकोटीन है ना क्या बोलते हैं, बाइल रिफ्लेक्स को इंक्रीज करता है। ये फिर बाइल, तो अभी मैंने बाइल रिफ्लेक्स की बात अभी थोड़ी देर पहले की। बाइल रिफ्लेक्स अगर होगा तो हमारे ऑब्वियस है गैस्ट्रिक अल्सर इंक्रीज ज्यादा होगा। फिर जेनेटिक कॉज, जेनेटिक में भी ऐसा होता है। तो मोस्टली जिन लोग ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं उनको ज्यादा आना होता है। तो क्यों होता है ओ ब्लड ग्रुप में, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्यों होता है। उसमें ज्यादातर ये देखा गया है कि जिन लोग का ब्लड ग्रुप ओ है उनमें HLA-B5 एंटीजन पाया जाता है, जिसके कारण से ये है ना इन ओ पॉजिटिव ग्रुप वालों को ज्यादा मिलता है, मतलब इनमें से। तो इसमें से है ना अपना रिसर्च के हिसाब से 100 पेशेंट अगर ओ ग्रुप के होंगे उसमें से 77 पेशेंट है ना क्या प्रैक्टिकल से पॉजिटिव मिलेंगे। मिसलेनियस कॉज, मिसलेनियस कॉज मतलब जो क्रॉनिक डिजीज होते हैं, रीनल फेलियर या हाइपरथायरॉइडिज्म, कि कुछ भी है ना जो है ना डायबिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब में क्या होता है लॉन्ग टर्म मेडिसिन का यूज। तो उसमें हम लॉन्ग टर्म मेडिसिन में हम देख सकते हैं NSAID से ये हम लोग लेंगे। तो इसमें हम कॉक्सजिन का देख लिया। अब NSAID को हम अगर ना क्या बोलते हैं, इसका एक कॉज हो गया। अब NSAID का सर है ना हम लोग लेने के मतलब उसको काउंटर काम करने का एसिडिटी प्रोड्यूस करता ही है ना, तो उसके लिए हम लोग रेनिटिडिन डाल देते हैं पेशेंट को। तो रेनिटिडिन मतलब ओमिप्राजोल का एक्स्ट्रा यूज, मतलब ये सारे जो कॉज है ना सब एक साथ इंटर रिलेटेड है। हम लोग अगर देखने जाए सारे के सारे कॉज एक साथ ही इंटर रिलेटेड है। बस कॉजेस बहुत अच्छे से બહુ સારું ડિસ્ક્રિપ્શન કર્યું. એકચ્યુઅલી સર્જરીમાં પેપ્ટિક અલ્સર જ ચાલે છે, એટલે એક કોઝ મેઇન કોઝ ભૂલી ગઈ છે, એન્ડોક્રાઇનલ ડિસ્ફંક્શન. हाँ ઇટ ઇઝ सर, અગેન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હ્યુમનના કારણે થાય છે। એક્લોરહાઇડ્રિયા, ઝોલિંગર એલિસન સિન્ડ્રોમ, પેરાથાઇરોઇડ ડિસ્ફંક્શન, હાઇપર કેલ્શિયમ પ્રોડક્શન, તો એ પણ એક કોઝ છે. બીજું એનાટોમીમાં જે એક કોણ આવ્યું ફર્સ્ટ નંબર, હા, તો એમાં જે મસ્ક્યુલર લેયર તે કીધું ને, તો એમાં 3 લેયર છે. 3 ટાઈપ્સ ઓફ ધ મસલ્સ આર દેર, લોન્જિટ્યુડનલ, સર્ક્યુલર અને ઓબ્લિક. તો કદાચ હું એક ક્વેશ્ચન પૂછું, કેમ કે મારે લેક્ચર છે એટલે હું દઈશ. તો વિચ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ વેર ધી ઓફ ધ સ્ટમક, વેર ધ મીન્સ વધારે પેપ્ટિક અલ્સર ક્યાં જોવા મળે, ગેસ્ટ્રિક અલ્સર કયા ભાગમાં જોવા મળે, એન્ડ વાય? પેરાઇટલ સેલ જે છે ને એ 2/3 માં રિલીઝ વધારે થાય છે, તો આના એમાં નીચે આવીને એના લેસર કર્વેચરમાં એ માટે એના જે સિક્રેશન છે ત્યાં એ માટે દેખાય છે. અત્યારે જે રૂટીન લાઈફસ્ટાઈલ છે, એઝ સી હેઝ ટોલ્ડ કે જે હેલિકોબેક્ટર પાયલોરી ઇઝ મોર રિસ્પોન્સિબલ, અને એની શોધ હમણાં લેટેસ્ટ થઈ છે, અને એના કારણ એના પહેલાં લાઈફસ્ટાઈલ હતું. તો અત્યારે પણ જે તમે લેટેસ્ટ સ્ટડી કરશો ને પેપ્ટિક અલ્સર, 80% of peptic ulcer is due to this lifestyle and food habit. Right? So the first part of the laser curvature is first exposed by the this extrinsic factor, and that is due to the wear and tear, hot food, smoking, and this all caffeine products and also. So it is first exposed to our stomach. So lifestyle is very important. So always advise to your patient because I have seen lots of cases of peptic ulcer in my practice also, and from reference also. 10% people only require surgery. Otherwise, all the peptic ulcer patients, they are managed by the conservative medicine. And the most important part in the conservative treatment is to improve the lifestyle. Okay? Thank you. કે જે ચેન્જીસ છે એ ચેન્જીસને પણ યાદ રાખજો. સરે બહુ સરસ કીધું. સો દેટ કોઝિસ પણ પવિત્રાએ સારા એક્સપ્લેન કર્યા. After the causes, now that is the time for the diagnosis of peptic ulcer, and for that roll number 71, diagnosis of peptic ulcer.
ક્લિનિકલ કે ડાયગ્નોસ્ટિક ક્લિનિકલ ફીચર્સ ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ બંને શું ક્લિનિકલ ફીચર્સ તો જ્યારે પણ આ બધી તકલીફ તો થશે પણ પેશન્ટ જ્યારે ડોક્ટર્સ પાસે આવશે તો મેઇનલી સોર્સ જે છે ક્લિનિકલ ફીચર્સ જેના આધારે જ આપણે ડાયગ્નોસિસ કરશું એના પ્રમાણે મેનેજમેન્ટ પ્રોગ્નોસિસ એ તરફ આપણે આગળ વધીશું. તો ફર્સ્ટ ઇઝ ક્લિનિકલ ફીચર્સ એ બે પાર્ટમાં છે. સિમ્ટમ્સ આવશે અને એમાં સાઇન્સ જોઈશું આપણે. તો ફર્સ્ટલી જ્યારે પેપ્ટિક અલ્સરનો જે બી કોઈ પેશન્ટ આવશે તો એમનામાં ફર્સ્ટલી કયું સિમ્ટમ્સ લઈને આવશે? પેન, ઓબ્વિયસલી પેન. પેશન્ટ આવશે તો કહેશે કે પેન છે, તો પેન કહેશે કે મને અહીંયા એપિગેસ્ટ્રિક રિજનમાં પેન થાય છે. એપિગેસ્ટ્રિક રિજનમાં પેન થાય છે તો એમાં ગેસ્ટ્રિક અલ્સર જે છે એમાં ગેસ્ટ્રિક અલ્સર મેઇનલી ગેસ્ટ્રિક પાર્ટ સ્ટમકના પાર્ટમાં થશે તો એ ડિફરન્શિએટ કરશું કે ગેસ્ટ્રિક અલ્સર ત્યાં છે. પછી પેશન્ટ ટેલ્સ અસ કે પેઇન્સ અરાઉન્ડ ધી umbilical region, so we can differentiate it's the duodenal ulcer. Pain is pinpointing pain and epigastrium pain. પેઇન હવે જ્યારે રેડિએટ થઈ શકે છે. જો સ્ટમકના એન્ટિરિયર વોલમાં જ્યારે પેઇન હશે તો પેઇન અહીંયા જશે. પેઇન એપિગેસ્ટ્રિયમ રિજનમાં તો હશે જ પણ એ ચેસ્ટ સાથે થશે. પોસ્ટિરિયર વોલની સ્ટમક સાથે પેઇન હશે તો પેઇન મે રેડિએટ ટુ ધી બેક ઓલ્સો. અને પેઇનના એગ્રાવેટિંગ એન્ડ રિલીવિંગ ફેક્ટર્સ પણ છે કે મેઇનલી પેઇન જ્યારે થશે તો પીરિયોડિસિટી હશે. whenever the food intake patient food લેશે તો while eating યા તો immediately after eating patient will feel pain. તો એ ગેસ્ટ્રિક અલ્સરનું ડિફરન્શિયલ છે કે ઇટ્સ અ ગેસ્ટ્રિક અલ્સર. અને after having food 2 to 3 hours patient having pain તો ડિયોડિનલ અલ્સર હશે. હવે પેશન્ટને રિલીફ ક્યારે મળશે? તો જો એ ગેસ્ટ્રિક અલ્સરના પેશન્ટ હશે તો એમને પેઇન એમને ફૂડ ઇન્ટેકથી જ એમને પ્રોબ્લેમ છે તો એ પેશન્ટ અવોઇડ્સ ધી ફૂડ ઇન્ટેક. જો એ ફૂડ ઇન્ટેક કરશે તો વેટ લોસના સિમ્ટમ્સ આવશે. બીજું કે ડિયોડિનલ અલ્સર હશે તો પેશન્ટ ફૂડ ઇન્ટેક કરશે એના 2 to 3 hours પછી પેઇન આવવાનું સ્ટાર્ટ થાય કારણ કે સ્ટમક કન્ટેન્ટ આફ્ટર ટેકિંગ ફૂડ 2 to 3 hours ડિયોડિનલમાં પાસ થશે. તો મે બી નાઇટ પેઇન વિલ બી ધેર ઇન ડિયોડિનલ અલ્સર. એવું નથી કે દિવસની પેઇન નહીં હોય પણ રૂટીન વર્ક્સમાં પેશન્ટ એટલો પેઇન ફીલ નહીં કરે. અને વોમિટિંગ, તો ગેસ્ટ્રિક અલ્સરના પેશન્ટને વોમિટિંગ થશે, એ ઓકેશનલી વોમિટિંગ થશે અને પેશન્ટ ફીલ્સ બેટર. વાય? કેમ કે જે ઇરિટન્ટ ફૂડ છે જે જગ્યાએ લીઝન થયું છે ગેસ્ટ્રિક મ્યુકોઝામાં ત્યાં ઇરિટેટ કરશે તો જો જે ઇરિટેટ ફૂડ છે વોમિટિંગ રિફ્લેક્સ દ્વારા બહાર આવશે તો પેશન્ટ ફીલ્સ બેટર. તો વોમિટિંગ પ્રેઝન્ટ રહેશે. અને જો એ વોમિટિંગ પરસિસ્ટન્ટ હશે તો આપણે અઝ્યુમ કરી શકીશું કે મે બી ઓબ્સ્ટ્રક્શન, પાયલોરિક ઓબ્સ્ટ્રક્શન પણ હોઈ શકે છે ત્યાં. પછી સેકન્ડ ફીચર છે જે હાર્ટ બર્ન છે, ફટીગ છે, વેટ લોસ જોવા મળશે. ડિયોડિનલ અલ્સરના પેશન્ટને ફૂડ ઇન્ટેકથી અને પેઇનમાં રિલીવ મળે છે તો હી વિલ ઓલવેઝ ટેક્સ ફૂડ્સ ટુ રિલીવ હિઝ પેઇન. એન્ટાસિડ્સ પણ લેશે. હવે ક્રોનિક કન્ડિશન હશે તો પેશન્ટ કદી થોડું બી પેઇન થશે તો એન્ટાસિડ લેશે કાં તો ઇન્ડ્યુસ્ડ વોમિટિંગ કરશે તો એને પેઇન રિલીવ થઈ જશે. એટલે એ લોકો ક્રોનિસિટી હશે તો એ આપણી જોડે લાસ્ટ સ્ટેજમાં આવશે કે જ્યારે સિવિયર હશે, કદાચ હેમરેજ વધારે જોવા મળ્યું એને નોટિસ કર્યું. તો એક વર્ડ છે સાયલેન્ટ અલ્સર કે જેમાં પેઇન નથી હોતો, જસ્ટ આવી જ રીતે હોય છે કે કંઈક થાય તો પેશન્ટ એન્ટાસિડ્સ લઈ લેશે, એસિડિટી ને બધા સિમ્ટમ્સ પ્રોડ્યુસ થશે. તો સાયલેન્ટ અલ્સર્સ હોય છે જેમાં અક્યુટ બ્લીડિંગ એપિસોડ્સ પણ રહેશે. તો એમાં આપણે એનિમિયાના સિમ્ટમ્સ જોઈશું. એનિમિયામાં પેલાડેસ કન્જક્ટાઇવા, સ્ક્લેરા, નેલ બેડ્સ છે, ટંગમાં પેલાડેસ જોવા મળશે. એ રીતે ફીવર પણ સરે કીધું કે એચ પાયલોરા ઇન્ફેક્શન ઇઝ ઓલ્સો ધેર. તો જો ફીવર આવી શકે, શરીરમાં ઇન્ફેક્શન હશે બોડીમાં ક્યાંય તો ઇન્ફેક્શનના લીધે ફીવર આવશે. એસિડિટી, loss of appetite, water brush and heartburn. Why? The regurgitation of the acids will be there. So heartburn is there. And signs. તો સાયન્સમાં ફર્સ્ટ ઇઝ પોઇન્ટિંગ, પેશન્ટ પોઇન્ટ્સ કરશે, પેઇન લોકેટ કરશે આપણને તો એના પરથી આપણે એલિસિટ કરી શકશું. સેકન્ડમાં મસલ ગાર્ડિંગ. ગાર્ડ મીન્સ પ્રોટેક્શન. ગાર્ડ્સ બધી જગ્યાએ હોય છે, કોઈ પણ ઇવેન્ટ હોય ત્યાં બધે જ ગાર્ડ્સ હોય છે તો ગાર્ડ્સ પ્રોટેક્ટ કરશે. તો મસલ ગાર્ડિંગ ઇટ્સ અ પ્રોટેક્ટિવ મિકેનિઝમ બાય ધી મસ્ક્યુલર લેયર.
મસલ્સ કોન્ટ્રેક્ટ થશે, રિજિડ થશે, એકદમ હાર્ડ થશે. તો એ ફર્ધર કોઈ બી પ્રોબ્લેમ હશે એનાથી પ્રોટેક્શન આપશે. એના માટે મસલ ગાર્ડિંગ પ્રેઝન્ટ હશે, હાર્ડનેસ ફીલ થશે. આપણે ઓન એબ્ડોમિનલ એક્ઝામિનેશન વી વિલ સી હાર્ડનેસ ઓફ ધી એબ્ડોમિન. સેકન્ડ વન, ઓન ધી એબ્ડોમિનલ ઓસ્કલ્ટેશન we will see peristaltic waves are increased. જો ઓબ્સ્ટ્રક્શન હશે તો અંદરના કન્ટેન્ટને પાસ થવા માટે પેરિસ્ટાલ્ટિક મુવમેન્ટ્સ વધારે થશે. તેના લીધે આપણને ઇન્ટેન્સિટી હશે. નોર્મલી બી પેરિસ્ટાલ્ટિક વેવ્સ તો હશે જ, પણ ઇન્ટેન્સિટી ઇઝ વધારે. અને જે અલ્સરેશન થાય છે એમાં કોરોઝન થાય છે. તો ગેસ્ટ્રિક મ્યુકોઝાની અંદર સ્મોલ કેપિલરીના એન્ડ્સ હશે જે બ્રેક થશે, તો સ્લાઇટલી યુઝિંગ ઓફ બ્લડ જોવા મળશે. યુઝિંગ ઓફ બ્લડ થશે તો આઈધર થ્રુ ધી વોમિટિંગ, દેટ ઇઝ હિમેટેમેસિસ, એન્ડ થ્રુ ધી સ્ટૂલ, મેલેના જોવા મળશે. અને ઇન ધ હિમેટેમેસિસ ધ બ્રાઉન કલર્ડ બ્લડ જોવા મળશે, તો દેટ ઇઝ ધ ડાયજેસ્ટેડ ફૂડ. સો ડિયોડિનલ પાર્ટમાં અસર હશે તો હિમેટેમેસિસમાં બ્રાઉન કલરના બ્લડ જોવા મળશે. એટલે કે આપણે ડિફરન્શિએટ કરશું કે ડિયોડિનલ અલ્સર હોઈ શકે. એન્ડ સાયલેન્ટ હશે. અને લોંગ ટર્મ એનએસઆઈડી યુઝિસ કીધું કે પવિત્રએ કીધું કે યુઝ કરે છે, તો એ પેશન્ટ મોસ્ટલી એલ્ડરલી પેશન્ટ હોય છે, કારણ કે આમ 2-3 વાર લેવાથી તો નથી જ થતું. સો લોંગ ટર્મ એલ્ડર પેશન્ટ હશે તો એમાં ઘણીવાર પેઇન ઇઝ એબસેન્ટ હશે, પેઇન નહીં હોય, કાં તો સ્લાઇટલી એપિગેસ્ટ્રિક અનઇઝીનેસ એવા સિમ્ટમ્સ હશે. તો એ પણ આપણે એલિસિટ કરવાના. અને સેકન્ડ ટોપિક ઇઝ ઇન્વેસ્ટિગેશન. સેકન્ડ ઇઝ ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ. તો ફર્સ્ટલી આપણે મસલ ગાર્ડિંગ એબ્ડોમિનલ ઓસ્કલ્ટેશન કરીશું, તો એના પરથી આપણને ખ્યાલ આવશે, અને એનિમિયા પરથી. સેકન્ડ વન ઇઝ બ્લડ એક્ઝામિનેશન. બ્લડ એક્ઝામિનેશનમાં હેમરેજના સિમ્ટમ્સ છે, હેમરેજ થાય છે, અધર પરફોરેશન થયું હશે, કોઈ બી યુઝિંગ તો સ્લાઇટલી તો થવાનું જ છે, કારણ કે કોરોઝન થશે. તો સીબીસી બ્લડ કરાવશું, સીબીસી કાઉન્ટ, એમાં એચબી લેવલ વી વિલ સી, તો ઇટ વિલ ડિક્રીઝ એનિમિક સિમ્ટમ્સ. WBC are raised because of the H. pylori infection, and serological test કરશું, એમાં IgG antibody against H. pylori they are also raised. ESR is raised in a malignant conditions. તો શું આપણે CBC માં પણ અઝ્યુમ કરી શકતું, we cannot confirm કે નહીં malignant condition હશે કે આવું હશે, પણ we can assume. Stool examination માં occult blood, and GFT gastric function test કરાવીશું, એમાં basal secretion થશે. હોલ નાઇટ પેશન્ટને ફાસ્ટિંગ માટે કરીશું, અને ઇન ધ મોર્નિંગ વી વિલ ટેલ ધ પેશન્ટ ટુ ધી કમિંગ એટ ધી ક્લિનિક. અને એ પેશન્ટ આવશે તો આપણે રાઇસ ટ્યુબ છે ઇન્સર્ટ કરીશું. હવે ઇન્સર્ટ કરીશું તો કેમ તો વી આસ્ક ધ પેશન્ટ ડ્યુરિંગ ઇન્સર્ટિંગ ધી રાઇસ ટ્યુબ વી વિલ ટેલ ધ પેશન્ટ ટુ પરફોર્મ ધી સ્વેલોઈંગ એક્શન. જો એ સ્વેલોનું એક્શન કરશે તો જે રાઇસ ટ્યુબ જે છે ફેરિંગ્સમાંથી ટ્રેકિયામાં નહીં જાય, ઇસોફેગસમાં જશે. સ્વેલિંગની પ્રોસેસ થશે, તો જેમ સ્વેલિંગના લીધે બોલસ જે છે એ આપણી ઇસોફેગસમાં એન્ટર થાય છે, તો રાઇસ ટ્યુબ ઇસોફેગસ થ્રુ સ્ટમકમાં એન્ટર થશે, અને ત્યાંથી પછી આપણે એસ્પિરેટ કરશું થ્રુ ધી ઇન્જેક્શન. અને જે પણ લેવલ સિક્રેટ થયું હશે એ વી વિલ મેજર. નોર્મલી 70 ml જેટલો એસિડ સ્ટમકમાં રહેતો હોય છે, તો એ નોર્મલ છે, પણ જ્યારે લેવલ વધી જાય તો વી કેન સી ધી ડાયગ્નોસ્ટિક ક્રાઇટેરિયા. ડિયોડિનલ અલ્સર હશે તો હાઇપર સિક્રેટરી સિક્રેશન ઓફ ધી એસિડ હશે, તો કાં તો ઓબ્સ્ટ્રક્શન થયું છે. ઓબ્સ્ટ્રક્શન થયું છે તો જે એસિડ જે સિક્રેટ થયો છે સ્ટમકમાં જ રહેશે, તો એ જે નોર્મલ લેવલ 70 ml છે એનાથી વધી જશે, તો એના પરથી બી આપણે એઝ્યુમ કરશું. એમથી સેકન્ડ વન ઇઝ બેરિયમ મિલ એક્સરે. નોર્મલી બેરિયમ મિલ એક્સરે કરાવીશું તો આ રીતનો શેપ પ્રેઝન્ટ હોય છે, જે બધી સરફેસ જે છે એ આ રીતની હોય છે. અને સેકન્ડ વન જ્યારે અલ્સરેટિવ કન્ડિશન આવશે તો આ જે દેખાઈ રહ્યું છે આ પાર્ટ જે છે એ વી કેન નો કે અલ્સર ઇઝ પ્રેઝન્ટ, સ્લાઇટ ડેવિએશન, એલિવેટેડ પાર્ટ ઇઝ સીન. બટ બેરિયમ મિલ વી કેન આઈડેન્ટિફાય ઓનલી ડીપ અલ્સર. જ્યારે અલ્સર એકદમ શેલો હશે તો પેરિસ્ટાલ્ટિક મુવમેન્ટ, મસ્ક્યુલર લેયર પણ છે તો મુવમેન્ટ થતી રહેશે, તો એટલું બધું ખ્યાલ નહીં આવે કે અલ્સર શેલો છે કે પછી ડીપ અલ્સર છે, જે પેનિટ્રેટિંગ અલ્સર છે. તો એના માટે નેક્સ્ટ એન્ડોસ્કોપી પણ કરાવીશું. પણ ડ્યુરિંગ બેરિયમ મિલ એક્સરે જે સેકન્ડ વન ઇઝ નીચે એને અલ્સર ક્રેટર
પાર્ટ છે અને આ જે છે નોચ પ્રેઝન્ટ રહેશે વિચ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. દરેક પેશન્ટમાં પ્રેઝન્ટ નથી હોતી પણ આની અંદર જે આનું કારણ શું છે જે પરસિસ્ટન્ટ રહે છે એમાં જે સર્ક્યુલર લેયર્સ હોય છે મસ્ક્યુલર લેયરના સર્ક્યુલર એનું લોકલ સ્પાઝમ કન્ટિન્યુઅસ થતો રહે છે તો આ નોચ વિલ ફાઇન્ડ. અને આ જે છે હેમ્પટન્સ લાઇન આ જે રિંગ પ્રેઝન્ટ છે આમાં રિંગ્સ પણ પ્રેઝન્ટ હોય છે જેની અંદર અલ્સરનું ડેમેજ અલ્સર તો થાય છે એમાં મ્યુકસ મેમ્બ્રેનનું ડેમેજ થાય છે પણ જ્યારે કોઈ વખત ફૂલ્લી ડેમેજ નથી થતું જે મ્યુકોઝલ લેયર જે છે એકદમ થીક તો હોય છે પણ થીન બની જાય છે પાતળું તો આ પ્રકારની લાઇન પણ પ્રેઝન્ટ હોય છે. અને નેક્સ્ટ જ્યારે પાયલોરિક ઓબ્સ્ટ્રક્શન હશે તો જુદા જુદા ટાઈમિંગ છે 30 મિનિટ્સ 1 અવર 4 અવર એ રીતે એના એક્સરે કરી છે બેરિયમની એક્સરે તો વી કેન સી અને વી કેન ડાયગ્નોઝ કે પાયલોરિક ઓબ્સ્ટ્રક્શન છે. પાયલોરિક ઓબ્સ્ટ્રક્શન ક્યારે થશે જ્યારે જે અલ્સર જે છે એ વિચ ઇઝ પાયલોરિક પાર્ટ જે છે લાસ્ટ પાર્ટ ઓફ ધી સ્ટમક એ જગ્યાએ જ્યારે અલ્સર હશે અલ્સર લોંગ ટાઈમ ક્રોનિક કન્ડિશનમાં તો એમાં ફાઇબ્રોસિસ થશે અને મે બી સ્ટ્રક્ચર પણ ફોર્મ થઈ શકે તો દેટ્સ વાય ઓબ્સ્ટ્રક્શન ઇઝ ધેર અને કન્ટેન્ટ્સ જે છે એ બધા પાસ નહીં થાય. અને વોમિટિંગ ઓબ્સ્ટ્રક્શન હશે તો કન્ટિન્યુઅસ વોમિટિંગ આવશે કેમ કે જે કન્ટેન્ટ છે ઇટ વિલ ઇરિટેટ ધી ગેસ્ટ્રિક ગ્લુકોઝા અને ઇન્ડ્યુસીસ ધી પેરિસ્ટાલ્સિક મૂવમેન્ટ પેરિસ્ટાલ્સિસ નહીં પણ ઇટ વિલ રિફ્લક્સ અને વોમિટિંગ પરસિસ્ટન્ટ રહેશે. અને મેલિગ્નન્ટ કન્ડિશન કે વી નો મેલિગ્નન્ટ સેલ્સ આર ઇન્વેઝિવ ટાઈપ અને રેપિડલી મલ્ટિપ્લિકેશન થાય છે તો આ ટાઈપના સ્ટ્રક્ચર જોવા મળશે કે એક્ઝેક્ટલી વી કેન આઈડેન્ટિફાય કે કાર્સિનોમેટસ કન્ડિશન છે સાથે સાથે ESR પણ રેઝ થયેલો હશે બ્લડમાં તો આ રીતે ખ્યાલ આવશે. અને સેકન્ડ જે છે યુરિયા બ્રીથ ટેસ્ટ અત્યારે મોસ્ટલી H pylori ઇન્ફેક્શન ઇઝ મોર કોમન. The નામ ઇઝ યુરિયા બ્રીથ ટેસ્ટ. એની અંદર પેશન્ટને એક પહેલા તો પેશન્ટને બોલાવવામાં ક્લિનિકમાં બોલાવવાનું અને એમને એક પાણીની અંદર યુરિયાની અંદર કાર્બન હોય છે તો કાર્બન વિચ ઇઝ લેબલ વિથ C13. નોર્મલી કાર્બનનું જે વેટ જે હોય છે મોલેક્યુલર વેટ ઇટ્સ 12 પણ આમાં યુરિયા વિચ લેબલ વિથ ધી C13 એને પેશન્ટને ડ્રિંક કરવા આપવાનું પેશન્ટ પીશે. જ્યારે આપણે આ યુરિયા પેશન્ટને ડ્રિંક કરવાનું કરશું તો ઇટ વિલ એન્ટર ઇન ધી સ્ટમક અને અહીંયા H pylori જો પ્રેઝન્ટ હશે તો H pylori માંથી યુરિએઝ નામનો એન્ઝાઇમ છે લિબરેટ કરે છે. એ શું કરે છે તો કે યુરિયાનો હાઇડ્રોલાઇઝ કરે છે શેમાં તો કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એન્ડ અમોનિયા. હવે અમોનિયાનું હાઇડ્રોલાઇઝ કરે છે જો H pylori ઇન્ફેક્શન પ્રેઝન્ટ હશે તો યુરિયાનું હાઇડ્રોલાઇઝ કરીને એને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને એમોનિયામાં કન્વર્ટ કરશે. હવે એમોનિયા તો નોર્મલી યુરિન કેટેબોલાઇઝ થઈને યુરિનમાં એક્સક્રીટ થઈ જશે. હવે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે ક્યાં એક્સક્રીટ થાય છે થ્રુ ધી રેસ્પિરેશન તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે અહીંયા પ્રોડ્યુસ થયો એ હવે જશે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમમાં અને ત્યાં જઈને એનું એક્સક્રીશન થશે અને થ્રુ ધી બ્રીથ એ આપણે મેજર કરીશું એમાં અને વી વિલ શો ધી રેશિયો ઓફ કાર્બન વિથ એટોમિક માસ 12 એન્ડ એટોમિક માસ 13 તો એમાં જે ડિફરન્શિયલ પોઈન્ટ હશે તો અરે નાઉ ધીસ ટેસ્ટ ઇઝ whenever the positive and negative તો જો ટેસ્ટ ઇઝ નેગેટિવ હશે તો H pylori તો પ્રેઝન્ટ નહીં હોય તો જે આપણે જે યુરિયા લેબલ વિથ C13 મોલેક્યુલ પેશન્ટને આપ્યું છે તો એમાં જે છે યુઝ્યુઅલી એનું હાઇડ્રોલાઇઝ નહીં થઈ જાય કારણ કે યુરિયસ એન્ઝાઇમ નહીં હોય તો એ ઇઝીલી એક્સક્રીટ થઈ જશે એઝ યુરિયા પણ જો C13 હશે તો એ મોલેક્યુલ કેટેબોલાઇઝ થઈને બ્રીથ થ્રુ આપણે એને કાઉન્ટ કરી શકીશું. તો આ જે છે આ નોન ઇન્વેઝિવ ટેસ્ટ છે 10 to 15 મિનિટ્સમાં જ આ રિઝલ્ટ આનું મળી જાય છે. તો જો H pylori નું ઇન્ફેક્શન હશે
આવશે તો વિધિન કોઈ પણ આપણે બ્લડ ઇન્વેસ્ટિગેશન કે એ બધા ખાસ કરવાની જરૂર નહીં રહે. વી કેન એન્ડ ધીસ સેકન્ડ ટેસ્ટ છે જે છે રેપિડ યુરિએસ ટેસ્ટ. એ પણ પાયલોરિક ઇન્ફેક્શન માટે જ થાય છે, જેની અંદર બાયોપ્સી એન્ડોસ્કોપિક એક્ઝામિનેશન કરીશું. એના થ્રુ પણ આપણને ખબર પડશે કે વી વિલ વિઝ્યુઅલાઇઝ ધી હોલ inner surface of the stomach and esophagus and that's all GIT organs. તો એમાં જે ફાઇબ્રો ઓપ્ટિક એન્ડોસ્કોપ હોય છે જેના થ્રુ જે ફાઇબર્સ અને ઓપ્ટિક બોથ which will act as a camera. તો એનાથી આપણે ટેલિવિઝન વિઝ્યુઅલાઇઝ પણ કરીશું. આઈધર વી વિલ ટેક્સ ધી પિક્ચર્સ એન્ડ ધેન વી વિલ સી. તો જે પણ ડિસ્ટ્રક્શન લીઝન્સ હશે એ વી વિલ શો. તો એની અંદર અને એન્ડોસ્કોપિક જે છે 95% સ્પેસિફિક છે, 95% એને કન્ફર્મેશન આપે છે. અને સ્પેશિયલ ટેસ્ટ જે છે એ આ ટેસ્ટ એટલું પણ આપણે પરફોર્મ કરીશું તો વી વિલ આઈડેન્ટિફાઈ ધેટ ધી પેપ્ટિક અલ્સર ઇઝ પ્રેઝન્ટ. તો આની અંદર અને વી કેન એક્સસાઇઝ થ્રુ ધી એન્ડોસ્કોપ વી વિલ એક્સસાઇઝ ધ ટિશ્યુઝ એન્ડ વી વિલ ગો ફોર ધી બાયોપ્સી ઓલ્સો. તો એક જ પર્પઝથી એન્ડોસ્કોપિક થ્રુ આપણે બાયોપ્સી પણ લઈ લઈશું અને જે બી પ્રોબ્લેમ મેલિગ્નન્ટ છે કે બિનાઇન અલ્સર છે એ પણ ફાઇન્ડ આઉટ થઈ જશે. તો જે રેપિડ યુરિએસ ટેસ્ટ છે એને ક્લો ટેસ્ટ કહે છે. ક્લો ટેસ્ટ એનું નામ છે કોમ્પાઇલોબેક્ટર લાઇક ઓર્ગેનિઝમ ટેસ્ટ. આમાં બીજું કંઈ જ નથી. આ જે યલો કલરનું જે છે એ જેલી છે, આવી સ્લાઇડ આવે છે સાઈડ, જેની અંદર આપણે જે થ્રુ ધી એન્ડોસ્કોપિક આપણે જે બાયોપ્સી માટે ટિશ્યુઝ લીધા છે એ આ સ્લાઇડની અંદર આપણે મૂકી રાખવાના હોય છે. અને આફ્ટર 30 મિનિટ્સ ઓર ધી 24 અવર્સ વી વિલ એને મૂકી જ રાખીશું એક વોર્મ વેધરમાં. ઇન્ક્યુબેટ પણ કરી શકીએ, કાં તો કોઈ વોર્મ જગ્યા હોય ત્યાં પણ મૂકી રાખી શકીએ. અને આફ્ટર 24 અવર્સ આ જે યલો કલર હોય છે જે જેલી હોય છે જેની અંદર યુરિયા પ્રેઝન્ટ હોય છે, તો આફ્ટર 24 અવર્સ જે કલર હોય છે આ રીતે રેડ ઓરેન્જીસ રેડ કલરમાં કન્વર્ટ થશે. તે એની મદદથી જેમ કે યુરિયા કન્ટેન જેલી છે તો જો H પાયલોરાઈ પ્રેઝન્ટ હશે તો યુરિયા જે છે આપણે જોયું કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને NH3 માં કન્વર્ટ થશે. તો એ કેટાબોલિઝમ થ્રુ આનો કલર ઓરેન્જ યા તો રેડ કલરનો થાય છે. તો એના પરથી બી આપણે H pylori ઇન્ફેક્શન છે કે નહીં એ વી કેન આઈડેન્ટિફાય. મોસ્ટલી આ પણ કોસ્ટલી પ્રોસિજર છે કારણ કે આ સ્લાઇડ મોંઘી આવે છે. તો યુરિયા બ્રીથ ટેસ્ટ છે જે મેં આગળ કીધો એ મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ છે અને 10 to 15 મિનિટ્સમાં તો પછી રિઝલ્ટ આપણને મળે છે. કોઝ વી કેન ફાઇન્ડ આઉટ તો એવરીથિંગ વિલ બી ક્યોર, વિલ નિયર ટુ ધી ક્યોર. સો પછી આપણે એન્ટીબાયોટિક્સને પ્રિસ્ક્રાઇબ કરીને વી વિલ હેપી ધ પેશન્ટ. ક્લિનિકલ ફીચર્સમાં સિમ્પટમ, સાઇન અને ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ ડિટેલમાં દેખ્યા. ત્યાર પછી હવે જોઈશું કોમ્પ્લિકેશન એન્ડ મેનેજમેન્ટ. સો દેટ ફોર કોમ્પ્લિકેશન એન્ડ મેનેજમેન્ટ રોલ નંબર 23 નંબર. હવે બધા બહુ ઢીલા છો હા, ચિયરઅપ આટલું ચાલે નહીં, બધા ચિયરઅપ કરો પછી બધા કહે છે કે ફાઇનલ વાળા બહુ ઢીલા છે, એ તો કોઈ વસ્તુમાં પાર્ટિસિપેટ નહીં કરતા, હજુ ચિયરઅપ કરો. હાઉસ ધ જોશ? Okay, good afternoon, sir. Our respected judges, HOD ma'am and Dr. Komal ma'am. Today's my topic is peptic ulcer and my part is management and complication of peptic ulcer. શાંતિથી સાંભળ્યો તો વધારે મજા આવશે, કારણ કે જો તમે શાંતિ નહીં રાખો અને બીજી વાતમાં ધ્યાન આપશો, કાલે ઉઠીને તમે તમારી જોડે પેશન્ટ કોઈ આવ્યું છે, તમે ક્લિનિકમાં બેઠા છો અને તમને ખબર જ નહીં પડે કે પેશન્ટ શું ડિસીઝ લઈને આવ્યો છે, તો તમે એને કંઈ ટ્રીટ કરી શકો નહીં. આમ તો પછી પેશન્ટ તો તમને બે વાત કહીને જતું રહેશે અને બીજા 5 જણને બી કહેશે કે આ ડૉક્ટર તો બાઘા જેવો છે, એને તો કશું આવડતું નથી.
તમારી પ્રેક્ટિસ તો બગાડશે જ અને તમારી ડિગ્રી પર પણ એની અસર આવશે. પછી બીજા બધા કોમ્પિટિશનમાં જે ડોક્ટરો હશે એ એવું કહેશે કે BHMS ડોક્ટરને કંઈ જ આવડતું નહીં, પણ ફોલ્ટ તો આપણી પેથીમાં નથી, ફોલ્ટ કદાચ આપણામાં જ હોય છે. Look, you have to at least basic knowledge about disease and its management, because we are going to dealing with patient life. અને અહીંયા બેઠેલા દરેક તમામ એ વાતનો ભાગ બને છે કે આપણે પેશન્ટની લાઈફ સેવ કરવાની છે. ઓકે, તમારામાંથી કોઈ મને કહેશે કે પેપ્ટિક અલ્સરને આપણે કઈ રીતે મેનેજ કરી શકીશું? યસ યસ ઓ યસ. આ જ પોઈન્ટ છે કે આપણી જોડે પેશન્ટ આવે એટલે ડાયરેક્ટ આપણે મેડિસિન ઉપર જમ્પ કરી દઈશું. ઇવન ઇન હોમિયોપેથીમાં બી આપણે કઈ મેડિસિન આપી બસ, પણ ખરેખર આપણે પહેલા તો ફાઇન્ડ ધ કોઝ એન્ડ ધેન રિમૂવ ધ કોઝ. આપણે હંમેશા મેડિસિન પર ડાયરેક્ટ જમ્પ કરવાનું નથી. ફર્સ્ટલી never run direct jump to medicine. First we have to manage the general household features and then gives the medicine. Like patient having patient taking the alcohol, then we have to advise patient avoid alcohol. If patient regularly taking the spicy food, then we have to also advise to avoid spicy things. Now let's learn how to manage peptic ulcer. First, aim of aim. કોઈ બી આપણે વસ્તુને મેનેજ કરવાનું હોય છે તો પહેલા તો આપણે એમ જોઈશું. તો એમ આપણો શું છે? ધેટ ઇઝ હીલિંગ ઓફ અલ્સર એન્ડ રિલીવ ઓફ પેઇન. નાવ જનરલ ટ્રીટમેન્ટ, એમાં પહેલા તો રેસ્ટ આવશે. તો રેસ્ટમાં આપણે પેશન્ટને ઓલરેડી પેશન્ટને તો અલ્સર છે અને પછી એ જો વધારે ટેનસ વર્ક કરશે તો એને પેન છે વર્સ થશે. એટલે આપણે એડવાઇસ કરશું કે પેશન્ટ રેસ્ટ કરે. હવે મને કોઈ કહેશે કે પેપ્ટિક અલ્સરનું એક કોઝ ટ્રેસ પણ છે, તો તમે ટ્રેસને મેનેજ કરવા માટે શું કરશો? Exactly. Yoga and meditation and counseling is the treatment for stress. Now medical treatment. First, we advise the patient that avoid this smoking, alcohol, and spicy things and relief of pain. Then first antacid. એન્ટાસિડ એનો રોલ શું છે? તો એ એસિડને ન્યુટ્રલાઇઝ કરશે અને ફોર્મેશન ઓફ પેપ્સિન છે એને પ્રિવેન્ટ કરી દેશે. એનું એક એક્ઝામ્પલ છે એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને બીજું એક એક્ઝામ્પલ છે મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. એ બંને ન્યુટ્રલાઇઝ HCl ને કરશે. વધારે HCl સિક્રેટ થાય નહીં. મેન કોઝ છે પેપ્ટિક અલ્સરનો H પાયલોરી ઇન્ફેક્શન. HCl છે એ એસિડિક એન્વાયરમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરશે સ્ટમકમાં અને મેન જે H પાયલોરી બેક્ટેરિયા છે એ એસિડ એન્વાયરમેન્ટમાં ગ્રો કરશે. જો આપણે આ આપશું એટલે HCl સિક્રેટ થાય જ નહીં, એટલે જે બેક્ટેરિયા છે એનો ગ્રોથ અટકી જશે અને અલ્સર વિલ હીલ. Now the second treatment is hydrogen receptor antagonist.
હાઇડ્રોજન રિસેપ્ટર એન્ટાગોનિસ્ટ. એમાં જે પેરાઇટલ સેલ્સ હોય છે એ સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે હિસ્ટામિન. મેન આમ તો હિસ્ટામિન છે એ બી અલ્સર ફોર્મ કરવામાં એટલો જ રોલ પ્લે કરે છે જેટલા કે અધર પોઝિટિવ ફેક્ટર. હિસ્ટામિન છે એ H2 બ્લોકર આપણે આપશું એટલે એ હિસ્ટામિનથી જે એસિડ ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશન સ્ટિમ્યુલેટ થાય છે એ ઇન્હિબિટ થઈ જશે. એના માટે આપણે સિમેન્ટિડિન આપશું 300 milligram per times a day, which inhibit the basal secretion and ulcer will heal. And this treatment continue for 4 to 8 weeks. Now the third is anticholinergic agent. ઓકે, કોઈ કહેશે કે એન્ટીકોલેજિક એજન્ટ શું છે? આ તો હું જ કહીશ. એની એક્શન હોય છે જે આપણા બોડીમાં જે ન્યુરોટ્રાન્સમીટર એસિટાઇલકોલાઇન રિલીઝ થાય છે એની એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ એક્શન હોય છે આમ. તો એના માટે મેડિસિન છે એટ્રોપિન. અને એ એસિટાઇલકોલાઇનનું સિક્રેશન ડિક્રીઝ થશે, એના એસિડ સિક્રેશન સ્ટોપ થઈ જશે અને એનાથી અલ્સર હીલ થવામાં હેલ્પ થશે. Now the fourth is Portic agent. એમાં આવશે સુપ્રાલ્ટેન, એક salt of sugar which binds with the ulcer and which helps to heal the ulcer. And patient is we have to advise patient to remain in a bed for at least 12 hours. Now the fifth is prostaglandin. કોઈને લેપટોપ વાપરવાનું તો ત્યાં જરૂર છે પ્રેઝન્ટેશન માટે કોણ છે કયો નંબર ટ્રીટમેન્ટમાં શું નહીં, causes and types. તો તો prostaglandinમાં આપણે PG1 and PG2 decrease the basal and stimulate the acid secretion. Acid secretion ને સ્ટોપ કરશે અને enhance mucus resistance to TC. Now the proton pump inhibitor.
proton pump inhibitor, final phase of hydrogen secretion, which is by the parietal cell and is directed by the enzyme hydrogen potassium ATPase, and which exchange the potassium. Now the medicine is omeprazole, which inhibit the parietal cell pump and decrease the secretion, gastric secretion, and the ulcer, which helps to heal the ulcer. H. pylori therapy. એમાં ટ્રિપલ થેરાપી આવશે અને એમાં બે ટાઈપની એન્ટીબાયોટિક્સ આવવાની હોય છે. એમાં પહેલી એન્ટીબાયોટિક્સ હોય છે એમાં બે ટાઈપની એન્ટીબાયોટિક્સ એમાં એક મેટ્રોનિડાઝોલ પ્લસ ક્લેરિથ્રોમાઇસિન અને ક્લેરિથ્રોમાઇસિન એન્ડ એમેક્સોસિલિન. નાઉ ધી સર્જિકલ ટ્રીટમેન્ટ. હવે મને કોઈ કહેશે કે સર્જિકલ ટ્રીટમેન્ટ આપણે ક્યારે કરીશું? when the patient are having complication and medical treatment is heavy. સર્જિકલ ટ્રીટમેન્ટના ત્રણ ટ્રીટમેન્ટ આવશે. એક વેગોટોમી આવશે, એમાં પાયરેલોપ્લાસ્ટી આવશે અને ત્રીજું છે ગેસ્ટ્રોએન્ટેરોસ્ટોમી આવશે. હવે વેગોટોમીમાં શું આવશે? તો વેગોટોમીમાં જે મેન વેગસ નર્વ છે એ એસિડ સિક્રેશન માટે સ્ટિમ્યુલેશન આપણા બ્રેનમાં આપતું હોય છે. તો એના લીધે આપણે જો વેગસ નર્વનો જો કોઈ બી એક ભાગ રિમૂવ કરશું એનાથી ગેસ્ટ્રિક સિક્રેશનમાંથી જે એસિડ સિક્રેશન છે એ ડિક્રીઝ થઈ જશે અને બેક્ટેરિયા છે એ પ્રોપર ગ્રો કરે નહીં અને પછી એનાથી હેલ્પ થશે કે અલ્સર જલ્દી હીલ થઈ જશે. પછી પાયલોરોપ્લાસ્ટી છે, એમાં એવું એક સ્ટમકનો ભાગ છે નીચેથી બાઇન્ડ કરવામાં આવે છે કે જેથી સ્ટમકનું જે કન્ટેન્ટ છે એ જલ્દીથી સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં જતું રહે. અને બસ નાવ ધી કોમ્પ્લિકેશન મેન કોમ્પ્લિકેશન જોઈએ તો એમાં એક હેમરેજ છે. હેમરેજમાં એક છે મલેના એન્ડ હિમેટોમેસિસ. ઓકે, મલેના અને હિમેટોમેસિસ. તો મલેના કોઈ કહેશે કે મલેના અને હિમેટોમેસિસ એટલે બ્લડ વોમિટિંગ. હેમરેજ 15% કેસમાં જોવા મળશે અને એમાં હેમરેજ જ્યારે થશે તો આપણે કોઈ બી એન્ટાસિડ ટ્રીટમેન્ટ આપશું ત્યારે એ એન્ટાસિડ ટ્રીટમેન્ટથી હેમરેજ છે એ સ્ટોપ થઈ જશે અને એનાથી બ્લીડિંગ જે છે એ સ્ટોપ થઈ જશે. અને હવે પાર્થોરેસ બીજી કોમ્પ્લિકેશન છે. પરફોરેશનમાં એવું થશે કે ગેસ્ટ્રિકના જે કન્ટેન્ટ હશે પરફોરેશન થયું હશે ત્યાંથી બધા કન્ટેન્ટ બહાર જશે અને પેરિટોનિયમમાં એક પેરિટોનિયમનું એક ઇન્ફ્લામેશન થશે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ પેરિટોનાઇટિસ. અને એનાથી પછી બેક્ટેરિયલ ગ્રોથ થશે અને પેશન્ટ વધારે કોમ્પ્લિકેટ થશે. અને જેટલું સિવિયર પેન હશે જે આપણે ડાયગ્નોસિસ પેશન્ટના પેન પરથી આપણે ડાયગ્નોસિસ થશે કે સ્પ્રેડ ગેસ્ટ્રિક કન્ટેન્ટનો કેટલે સુધી થઈ રહ્યો છે. અને છેલ્લી કોમ્પ્લિકેશન છે ગેસ્ટ્રિક આઉટલેટ obstruction. તો કોઝ શું છે એનું? તો અલ્સર મેનલી આ અલ્સર પાયલોરસ રિજનમાં જોવા મળશે. અને પ્રેઝન્ટેશન શું હશે? તો નોઝિયા, વોમિટિંગ એન્ડ એબ્ડોમિનલ ડિસ્ટન્સર આવશે પેશન્ટને. જ્યારે તમે ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન ઓફ પેશન્ટ કરશો ત્યારે તમને ફાસ્ટિંગ જોવા મળશે અને ડિહાઇડ્રેશન પણ જોવા મળશે. તમે ડિહાઇડ્રેશન ચેક કરો તો આપણે આ સ્કીન છે અને આ રીતે ખેંચીને ચેક કરી શકીએ છીએ કે પેશન્ટ ડિહાઇડ્રેશનમાં છે કે નહીં. અને આપણે જ્યારે ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન કરશું ત્યારે વિઝિબલ ગેસ્ટ્રિક પેરિસ્ટાલ્સિસ જોવા મળશે. એ ડાયગ્નોસિસ ફીચર છે કે પેશન્ટને ગેસ્ટ્રિક આઉટલેટ ઓબ્સ્ટ્રક્શન છે. બસ વધારેમાં
બીજું વધારે કંઈ જ નહીં. બસ એટલું જ કહીશ છેલ્લે કે મહત્વનું એ છે કે મહત્વનું એ નથી કે મેં કેટલું સમજાવ્યું, મહત્વનું એ છે કે તમે કેટલું સમજે. થેન્ક યુ. So that management, after management and complication. પહેલા મેનેજમેન્ટ આવીને પછી કોમ્પ્લિકેશન આવી. હે કેમ ઉલટું થઈ ગયું? સો નાઉ that is the time for roll number 33. presentation. So 33 નંબરમાં anatomy, physiology and physiology of stomach. PPT presentation કરશો. કેમ સરને સરને ગુડ આફ્ટરનૂન ટુ મેમ. બધું બની ગયા પછી છેલ્લે એનાટોમી પાછું આવ્યું છે. નાઉ લેટ્સ જસ્ટ સી એનાટોમી ઓફ સ્ટમક. તો શું છે સ્ટમક? શું છે સ્ટમક? ઇઝ ધ ઓર્ગન વિચ ઇઝ મેડ અપ ઓફ મસલ્સ. બેક છે. ઇટ ઇઝ મોસ્ટ ડિસ્ટેન્સેબલ પાર્ટ ઓફ ધ ડાયજેસ્ટિવ ટ્રેક. ડિસ્ટેન્સેબલ એટલે એક્સપાન્ડ થઈ શકે, ડિસ્ટેન્સ થઈ શકે. In digestive tract, it is most expandable, which occupies epigastrium, umbilical, and left hypochondriac region. હું તમને જરાક બાજુ ડ્રો કરીને બતાવી શકું. Looks like this. I'm not good in drawing. Please forgive. It is J-shaped. J-shaped look. Please silent. Its length is 25 centimeter and its capacity is 1.5 to 2 liters. Now let's see regions of the cardiac. It has mainly divided in four regions for our studies. Mainly cardiac region, fundus, body and a pylorus. Pylorus is divided in two. Now cardiac region. Cardiac region, the points where the esophagus connect to the stomach. એટલે કે જ્યાં esophagus stomach ને connect કરે એને cardiac region કહેવાય. Then fundus, the upper part of the stomach which forms a bulge above the level of the opening of the esophagus. અહીંયાથી esophagus connected હોય so this is bulge, this is called fundus part. This part is called fundus part which is above the esophagus. Now body part. Below the fundus is the body. As you can see, fundus is here. So body part is mainly here. This part is body. Then pylorus part. Funnel shape pylorus connect the stomach to duodenum. Means આગળ જઈને duodenum આ પાર્ટ્સ આવશે જેને કનેક્ટ કરે સ્ટમક સાથે. ઓકે, એમાં બે પાર્ટ હોય, મેઇનલી એન્ટ્રમ એન્ડ કેનલ. એન્ટ્રમમાં શું છે? The antrum is the wider part. Wider which connect the stomach to the body. Stomach ને body સાથે કનેક્ટ કરે એને એન્ટ્રમ કહેવાય. Then canal. Pyloric canal શું છે? જે duodenum ને stomach સાથે કનેક્ટ કરે એ પાર્ટને pyloric canal કહેવાય. હવે antrum is wider than the canal, as you can see here, not here. એટલે PPT presentation કર્યું કે ડ્રો કરતા દેખો. Now stomach wall is composed of four basic layers. ચાર basic layers છે.
mucosal layer, submucosal layer, muscularis layer and serosal layer. હવે mucosal layer માં શું છે તો કે which is simply columnar epithelium આવેલા હોય mucosal layer માં contains lamina propria. Lamina propria હોય એનામાં. Muscularis mucosa which is smooth muscle fibers and contains gastric glands. Gastric glands આગળ આપણે જોઈશું. Submucosal layer lie deep to the muscle layer and composed of areolar cutaneous tissue. Muscularis layer. Muscularis layer 3 layer નો બનેલો છે. 3 main layers: outer longitudinal layer, middle circular layer and inner oblique layer. Okay. Serous layer then composed of simple squamous epithelial cutaneous tissues. હવે થોડું સ્ટમકના સેલ્સ વિશે જાણી લઈએ. મેઇનલી 4 ટાઈપના સેલ્સ છે: પેરાઇટલ સેલ, ચીફ સેલ, એન્ડોક્રાઇનલ સેલ્સ, ECL અને mucous neck cells. ECL means enterochromaffin cell like cells. Now let's see physiology of stomach. Layers વિશે કીધું છે. લેયર્સ ના નામ છે. Now physiology of stomach. મેઇનલી 3 કામ કરે છે સ્ટમક. એક તો સ્ટોરેજ નું કામ કરે છે. 2 કલાક સુધી સ્ટમક માં ફૂડ પડેલો હોય છે. then mixing and breakdown. શાંતિ રાખો યાર, હસાવું એટલે એવું નહીં કે બધા હસ્યા જ કરો. Mixing and breakdown of food by contraction and relaxation. Contraction and relaxation આગળ આપણે જોશું શેના લીધે થાય છે, કોણ કરે છે. Then digestion of food. ઋત્વિક જરા શાંતિથી ધ્યાન આપી દે યાર. એને કે નેક્સ્ટ તારો વારો જ છે. ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ. મેઇનલી 2 ટાઈપના ગ્લેન્ડ્સ કામ કરે છે. ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ છે એન્ડ પાયલોરિક ગ્લેન્ડ છે, જેમાં ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ સેલ્સ આવેલા હોય. હવે ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ છે તે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ગ્લેન્ડ છે સ્ટમક રિજિયનમાં, which is present in the fundus and body part. ગેસ્ટ્રિક પીટ શું છે તો ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ્સ બહુ બધી હોય છે, ન્યુમરસ હોય છે, જેની ઓપનિંગ એક જ હોય છે, કોમન ઓપનિંગ થી ખુલે છે, જેને ગેસ્ટ્રિક પીટના નામે ઓળખવામાં આવે છે. મેઇનલી ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડમાં 2 ટાઈપના સેલ્સ હોય છે. 2 ટાઈપ ઓફ સેલ્સ છે ને એ ડોમિનન્ટ છે મેઇનલી, જે છે ચીફ સેલ્સ એન્ડ પેરાઇટલ સેલ્સ, which secretes the gastric juice over 1500 ml. હવે ફંક્શન ઓફ પેરાઇટલ સેલ્સ જોઈશું આપણે. પેરાઇટલ સેલ્સ શું કરે છે તો કે ઇન્ટ્રિન્સિક ફેક્ટર અને HCl ને સિક્રેટ કરે છે. ઇન્ટ્રિન્સિક ફેક્ટર શું કરે છે કે B12 જે આપણું વિટામિન B12 છે ને એનું અબ્ઝોર્પ્શન કરે છે, જેના લીધે આપણે પર્નિશિયસ એનિમિયાથી બચી જઈએ. એટલે આ ઇન્ટ્રિન્સિક ફેક્ટર ઓછું હોય તો આપણે પર્નિશિયસ એનિમિયાને અને એનિમિયા થઈ શકે છે આપણને. ધેન HCl શું કરે છે? HCl આપણું સ્ટમકનું pH જાળવી રાખે છે, 1.5 to 2 pH જાળવી રાખે છે. ઓકે, which kills most of the microorganism and denatures protein and activates most of the enzyme. Enzyme ને એક્ટિવેટ કરે છે, જે આપણે આગળ જોઈશું. enzyme like pepsin. ઓકે, ચીફ સેલ્સ શું કરે છે તો કે સેલ સિક્રેટ પેપ્સિનોજન સિક્રેટ થાય છે, જે એસિડના કોન્ટેક્ટમાં આવીને પેપ્સિન બને છે, અને પેપ્સિન પછી આપણે આગળ ફર્ધર પ્રોસેસ કરે છે આપણે બ્રેકડાઉન કરે છે પ્રોટીન્સનું. સોરી. Then pyloric gland. Glands in the pylorus produces primarily mucus rather than enzyme. Mucus secretion pyloric glands માંથી થાય છે. Mucus secretion થી શું થાય છે તો કે આપણું સ્ટમક જે pH માં રહે છે એ pH માંથી કોરોઝ નહીં થતું અને ડેમેજ નહીં થઈ જતું, જેના લીધે મ્યુકસ સિક્રેટ થાય છે. તો મ્યુકસનું આ કામ છે, એટલે મ્યુકસ સિક્રેશન આના પાયલોરિક ગ્લેન્ડ્સમાં થાય છે. બરાબર. મોસ્ટલી 7 ડિફરન્ટ હોર્મોન્સ રિલીઝ કરે છે. ગેસ્ટ્રેન થઈ ગયું,
gastrin, histamine, then endorphin, serotonin, cholecystokinin and somatostatin. જેમાંથી ગેસ્ટ્રિનનું કામ આ છે. The secretion of parietal cell and chief cells માંથી ગેસ્ટ્રિક નીકળે છે, ગેસ્ટ્રિન, જેનું કામ આપણે આગળ જોયું કે કોન્ટ્રાક્શન અને મિક્સિંગ નું કામ છે, જેનાથી કોન્ટ્રાક્શન અને સ્ટમક કોન્ટ્રાક્ટ થાય છે, જેનાથી મિક્સ થાય છે ફૂડ. તો એ ગેસ્ટ્રિન નું કામ છે. ઓકે, ધેન સોમેટોસ્ટેટિન છે, તેનું કામ છે હોર્મોન ધેટ ઇનહિબિટ ગેસ્ટ્રિન રિલીઝ. ગેસ્ટ્રિન રિલીઝ બી વધારે થઈ જાય ને તો આપણે સ્ટમક માટે પ્રોબ્લેમ છે, પેઇન કરે છે. ધેટ્સ વાય સ્ટોમેટોસ્ટેટિન અને સિરોટોનિન છે એ ગેસ્ટ્રિન ને આપણે કંટ્રોલ કરશે. ઓકે, that's all it for it. I forgot to. Thank you. જેવું લાગે છે ને. હવે સ્ટાર્ટ થઈ રિવિઝન સિરીઝ. સો ધેટ આફ્ટર એનાટોમી એન્ડ ફિઝિયોલોજી નાઉ રોલ નંબર 5. અને એને પેપ્ટિક અલ્સરમાં છે ઇન્ટ્રોડક્શન, ધેટ મીન્સ હિસ્ટ્રી ઓફ પેપ્ટિક અલ્સર. રિપીટિંગ બોટલ. Good evening, everyone. Today I am here to give a short description regarding the definition and as well as history of the peptic ulcer. તો પહેલા તો આપણે વર્ડ મીનિંગ ખબર હોવી જોઈએ. પેપ્ટિક અલ્સર છે તો પહેલા પેપ્ટિક શું ઇન્ડિકેટ કરે છે અને અલ્સર શું ઇન્ડિકેટ કરે છે. તો પેપ્ટિક ઇઝ અ વર્ડ which is derived from a Greek word peptikos. Peptikos થી derive થયો છે વર્ડ which is related to the stomach part due to its secretory enzyme pepsin. Pepsin ના કારણે એનું નામ પેપ્ટિક પડ્યું. અને અલ્સર તો બધાને ખબર જ હશે, ખબર છે ને શું હોય? ક્યાં it is a lesion or erosion, continuity ના બ્રેકેજ થાય. કોઈ બી એપિથેલિયલ હોય, મ્યુકોસનો લેયર હોય, એમાં કન્ટિન્યુટીમાં જે બ્રેકેજ થાય એના લીધે ઇરોઝન અલ્સર ડેવલપ થાય. અચ્છા, ડેફિનેશનની વાત કરીએ આપણે. તો પેપ્ટિક અલ્સરની ડેફિનેશનમાં મેઇનલી ધે આર એક્યુટ ઓર ક્રોનિક અલ્સર, જે કમ્બાઇન એક્શન HCl અને પેપ્સિનની કમ્બાઇન એક્શનના લીધે ડેવલપ થાય છે. અને મેઇનલી ટુ ટાઈપ છે, ગેસ્ટ્રિક અને ડ્યુઓડિનલ હોય છે. જે પેપ્સિનના પ્રોટીઓલાઇટિક એન્ઝાઇમના લીધે થાય છે અને એસિડના જે કોરોઝિવ ઇફેક્ટ હોય છે એના કારણે જોવા મળે છે. અને આપણે હવે હિસ્ટ્રીની વાત કરીએ તો પહેલાં તો આઈડેન્ટિફિકેશન ક્યારે થયું આમ પેપ્ટિક અલ્સરનું, ફર્સ્ટ કેસ ક્યાં રિપોર્ટેડ થયો, જે કોઈની પાસે અવાજ ના કરો, જે કોઈને ખબર નથી હોતી. આમ નોલેજ આપણાને બધાને પોઝિશનનું હોય, ડાયગ્નોસિસનું હોય, મેનેજમેન્ટનું હોય, અને આપણાને મેઇન જે વસ્તુ હોય છે હિસ્ટ્રી, કે કેવી રીતના ડેવલપ થયું, ક્યાંથી આવ્યું, કોને આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું અને એનું પાછળ શું બેકગ્રાઉન્ડ રીઝન હતું એ જ નથી ખબર હતી. તો પહેલાં ફર્સ્ટ ઇન્સિડન્ટ છે 1670ની વાત છે, ડાયરેક્ટ 1670, જે છે ને ઇંગ્લેન્ડના ચાર્લેસ નામનો કિંગ હતો, એની પ્રિન્સેસ હતી હેનરીટા. એ હેનરીટા વોઝ સફરિંગ ફ્રોમ અ ડાયજેસ્ટિવ ડિસઓર્ડર. અને એને છે ને ડાયજેશનના ડિસઓર્ડરમાં છે ને આમ મેઇનલી કમ્પ્લેન એની હતી કે છે ને એને કોલિકી પેન હતો, કોલિકી અને એપિગેસ્ટ્રિક પેન હતો, એ મેઇન રીઝન હતો. અને તે વખતે ટાઈમમાં છે ને એમને એવું ડાઉટ હતો કે છે ને કોઈ પોઈઝન આપી હોઈ શકે, કારણ કે બીકોઝ સી વોઝ અ પ્રિન્સેસ ઓફ ધ કિંગડમ, જે ઇંગ્લેન્ડના જે કિંગ હતા એની પ્રિન્સેસ હતી ત્યાંની. પણ લેટર ઓન ફાઇન્ડિંગ કર્યા પછી છે ને કોલેકી પેન માટેની ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવી અને પછી મેડિકેશન પણ આપવામાં, એન્ટીડોટ પણ આપવામાં આવ્યું પોઈઝનિંગના કારણે. પણ જે કોઈ રિલીફ ના મળી, આમ જે જોઈએ તે રિલીફ ના મળી. અને લેટર ઓન ડ્યુ ટુ સિવિયર પેન શી ડાઈડ અને મરી ગયા. પછી એના પછી ઓટોપ્સી કરવામાં આવી, એના રીઝન ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે. તો એમાં એવું જાણવા મળ્યું કે ડ્યુ ટુ ડ્યુઓડિનલ પરફોરેશનના કારણે તેનું ડેથ થયું. તો ઇટ વોઝ અ ફર્સ્ટ ઇન્સિડન્ટ, ફર્સ્ટ કેસ ઇન હિસ્ટ્રી કે છે ને જેમાં પરફોરેશનના કારણે ડેથ થયું હોય. તો ફર્સ્ટ કેસ ત્યારે રિપોર્ટ 1670માં રિપોર્ટેડ થયો હતો. પછી એના પછી થિયરી બીજી આવી, સ્ટ્રેસ થિયરી ઓફ અલ્સર, જે અર્લી 20th સેન્ચુરીમાં આવી હતી, 1910-20ની આસપાસની વાત છે. તો એનું મેઇન રીઝન શું હતું કે છે ને 2 વર્લ્ડ વોર થયા આપણા,
ઇન 20th સેન્ચુરી ટુ વર્લ્ડ વોર એટલે ડિપ્રેશનના આખી કન્ટ્રી વર્લ્ડ વાઇડ છે ને ડિપ્રેશનમાં પોપ્યુલેશન જતી રહી હતી ડ્યુ ટુ સ્ટ્રેસ વરી એન્ડ એન્ઝાઇટી. એટલે એક મેઇનલી રીઝન એ છે કે સ્ટ્રેસ ઓલ્સોનું સાયકોસોમેટિક ફેક્ટર સાથે રિલેશન તે વખતે જ હતું 20th સેન્ચુરીમાં. દેન આફ્ટર એ થિયરી થયો અત્યારે પછી 1910માં બીજી થિયરી આવી એસિડ પેપ્સિન થિયરી આવી, જેમાં એવું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે એક સાયન્ટિસ્ટે કે નો એસિડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નો અલ્સર. જો મેઇનલી એસિડ સિક્રેશન ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય તો એનું મેઇન કોઝ છે કે અલ્સર થવાની પાછળ. તો એનું સોલ્યુશન સિમ્પલ જ છે કે આપણે ગેસ્ટ્રિક જે એસિડિટી છે એને રિડ્યુસ કરે, ગેસ્ટ્રિક લેવલનું કન્ટેન્ટ ઓછું કરે અને એ ટાઈમ ઉપર એન્ટીબાયોટિક કે આ બધું થતું નહીં મેઇનલી. તો મેઇનલી એ લોકો છે ને મિલ્ક, બિસ્મથ, મોર્ફિન આવી રીતના યુઝ કરે તો સોલ્યુશન એઝ અ પેલિએટિવ મેથડ. એના પછી 1958માં બીજી થિયરી આવી બાય ડૉક્ટર જોન, જે જનરલ પ્રેક્ટિશનર હતા ગ્રીસના, અને એમને પેપ્ટિક અલ્સર થયું અને તે વખતે આ ટાઈમમાં છે ને ફર્સ્ટ એમને કીધું હતું કે છે ને પેપ્ટિક અલ્સરનું મેઇન ડોમિનન્ટ કોઝ છે બેક્ટેરિયા, ડ્યુ ટુ બેક્ટેરિયા, અને એમને એન્ટીબાયોટિક ટ્રીટમેન્ટ તે વખતે લીધી હતી. તો ફર્સ્ટ ટાઈમ એમને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું કે ડ્યુ ટુ એન્ટીબાયોટિક વી કેન ક્યોર ધ કેસ. પછી 1982માં આવ્યું એચ પાયલોરી, જે મેઇન અત્યારે આપણે કહેવા જઈએ છીએ મેઇન કોઝ છે એચ પાયલોરી છે. 1982માં છે ને 2 સાયન્ટિસ્ટ આઈડેન્ટિફાય કર્યું, 2 સાયન્ટિસ્ટ, જે ફર્સ્ટ હતા બેરી માર્શલ અને સેકન્ડ હતા રોબિન વોરન, જેમને કીધું કે છે ને ગેસ્ટ્રિક અલ્સર અને ગેસ્ટ્રાઇટિસના મેઇન કોઝ છે જે એચ પાયલોરીના લીધે છે, ના કે સ્ટ્રેસ અલ્સર કે સ્પાઇસી ફૂડ, જે પહેલાં હતી હિસ્ટ્રીમાં. પણ એ લોકોએ જે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું તે વધારે ટાઈમ સુધી ચાલ્યું નહીં. એટલે જે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું કન્ફર્મ ના કર્યું, સેટિસ્ફેક્શન ના મળ્યું, બીજાને અપ્રૂવ ના થયું. પછી લેટર ઓન 1984માં જે પુઅરલી રિસીવ હતું પીપલને, તો એમને ફરી આમ એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો. એમાં માર્શલે ફરી આમ એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો કે પેટ્રી ડિશમાં છે ને જે પીપલ ઇન્ફેક્ટેડ હતો તો એને પેટ્રી ડિશ કલ્ચર કર્યું. એ કલ્ચર હતું ને એને સેલો કર્યું, ફૂડ કલ્ચર, અને એ કલ્ચર સેલો કરીને એને છે ને 5 to 6 ડેઝમાં એને સિમ્ટમ્સ જોવા મળ્યા એચ પાયલોરીના, જે પછી એન્ટીબાયોટિકની ટ્રીટમેન્ટ કરી. અને આના લીધે છે ને આ એક્સપેરિમેન્ટ છે ને પબ્લિશ થયું છે ઓસ્ટ્રેલિયન જર્નલમાં ઇન 1984. અને આના થ્રુ છે ને લેટર 2005માં છે ને બંને સાયન્ટિસ્ટને નોબેલ પ્રાઇઝ પણ આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં માર્શલને ફિઝિયોલોજીમાં આપવામાં આવ્યું છે અને વોરનને મેડિસિન ડિપાર્ટમેન્ટમાં આપવામાં આવ્યું છે. પછી આપણે અત્યારે જોવા જઈએ અકરન્સ જોઈએ ઇન્સિડન્સ કેટલો છે પેપ્ટિક અલ્સરનો, તો વર્લ્ડ વાઇડમાં અત્યારે કોમન કન્ડિશન છે. મેઇનલી 4% પોપ્યુલેશન છે ને સફર છે અલ્સરના કારણે. અને એમાં 2015ના ડેટા પ્રમાણે જોવા જઈએ અત્યારે રિસેન્ટલી 2015માં લાસ્ટ ડેટા હતો, એમાં અરાઉન્ડ 8.74 મિલિયન પીપલ્સ વર સફરિંગ ફ્રોમ ધ અલ્સર. અને ઇન્ડિયામાં મેઇન જોવા જાય તો કેરેલા એન્ડ તમિલનાડુ મેઇન સ્ટેટ છે કે જેમાં છે ને સૌથી વધારે હાઈએસ્ટ કેસીસ જોવા મળે છે. અને એમાં ડિયોડેનલ ઇન્ડિયામાં મોસ્ટ કોમન છે, એનું રેશિયો છે 8:1, અને વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં જોવા મળે છે 4:1 જોવા મળે છે. અને ગેસ્ટ્રિક અલ્સર કોમન છે આયર્લેન્ડ, ફિનલેન્ડ, જાપાન એ કન્ટ્રીઝમાં હોય છે. થેન્ક યુ. પોઈન્ટ સરસ એડ કર્યા, લાંબી સરસ જાણવાની સાંભળવાની મજા આવી. સો દેટ આફ્ટર દેટ નેક્સ્ટ નંબર એન્ડ દેટ ઇઝ રોલ નંબર 5 is completed. Now roll number 75, and that causes a science. ગુડ નૂન એવરીવન. કેમ છો? કાયમ રહેવાનું, બસ પેપ્ટિક અલ્સર નહીં થાય. ઓકે, તો આપણો ટોપિક છે પેપ્ટિક અલ્સર, એના કોઝિસ અને એના ટાઈપ્સ. હવે એક્યુટ પેપ્ટિક અલ્સરનો સૌથી ફર્સ્ટ કોઝ છે સાયકોલોજીકલ સ્ટ્રેસ. તો સાયકોલોજીકલ સ્ટ્રેસ નાશ થાય એના માટે શું કરવાનું? આપણે પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર દેન ક્યોર પર ચાલીએ. શું કરીશું? યોગા કરીશું, મેડિટેશન કરીશું, ખુશ રહેવાનું. પછી હજી એક વસ્તુ કહું, થોડીક હિન્ટ, એના પરથી તમે શોધો. ફરી હિન્ટ આવી ગઈ નહીં? લોહી પી જાય છે. ફાયર બ્રિગેડ જેવા ફ્રેન્ડ રાખવા. કોણ છે ફાયર બ્રિગેડ જેવું? કોણ છે? યસ, દરેકની લાઈફમાં મહેતા સાહેબ જેવા ફ્રેન્ડ જોઈએ તો જ મજા આવે. હવે આપણે એને વાઈ સાથે કોરિલેટ કરીએ તો કેમ સાયકોલોજીકલ સ્ટ્રેસ છે
એનાથી પેપ્ટિક અલ્સર કેવી રીતે થશે? એવું તો શું થશે? જ્યારે કે બોડીમાં કોઈ પણ સ્ટ્રેસ આવશે ને તો સૌથી ફર્સ્ટ કોર્ટિઝોલ રિલીઝ થશે અને કોર્ટિઝોલને આપણે શું કહીએ છીએ? સેકન્ડ ફ્લાઇટ ઓર ફ્લાઇટ રિસ્પોન્સ આપશે કે લડવું છે કે ભાગી જવું છે, બરાબર? તો કોર્ટિઝોલ ફરી શું કરશે? HCl સિક્રેશન ઇન્ક્રીઝ કરશે અને એના લીધે આપણને પેપ્ટિક અલ્સર જોવા મળશે. સેકન્ડ કોઝ છે ફિઝિયોલોજિકલ સ્ટ્રેસ. એટલે શું? ફરી પૂછ્યું ને, ફિઝિયોલોજિકલ એમાં સ્ટ્રેસ. 3 કોઝ છે: શોક, ટ્રોમા અને સેપ્ટિસેમિયા. શોકના કારણે જે શોકના કારણે કેમ કે એમાં હાઇપોવોલેમિક શોક થશે તો ઇસ્ચેમિયાના કારણે, ટ્રોમા થાય તો ટ્રોમામાં બ્લન્ટ ઇન્જરી થશે તો એના કારણે થઈ શકે. પછી જે સેપ્ટિસેમિયા, સેપ્ટિક થશે તો એમાં શું થશે કે એના મતલબ સેપ્ટિક થશે તો પરફોરેશન થવાનો ચાન્સીસ છે તો એમાં જે એના બ્લડ રિલીઝ થશે. હું સમજાવું છું એના જગ્યાએ પવિત્ર બસ થઈ બહુ ટાઈમ છે. અહીંયા hospital ચાલુ છે. સોરી Time कम है सर, time कम. સોરી સોરી લાવો નહીં, હજી એક match છે. Match હજી થાય. કાલ સુધી બધી જશે. કાલે જ મળી જશે. પછી થર્ડ છે એક્યુટમાં બર્ન્સના લીધે થાય, કર્લિંગ નથી. તો બર્ન્સના લીધે કેમ થશે? વાય આની સાથે કેવી રીતે કોરિલેટ થશે? બર્ન્સ થશે તો શું થશે? હા, હાઇપોવોલેમિયા. અને હાઇપોવોલેમિયા થશે તો સ્ટમકની વોલને બરાબર બ્લડ નહીં મળે, બ્લડ સપ્લાય ત્યાં ઓછો થશે અને એટલે ત્યાં એક્યુટ થશે. આગળ ત્યાં બ્લડ સપ્લાય પ્રોફ્યુઝ હોત તો એટલું બધો પ્રોબ્લેમ ના હોત. અને એટલે જ એક્યુટમાં અલ્સર્સ હંમેશા મલ્ટિપલ, મોર દેન 3 નંબર્સ હોય છે, જ્યારે ક્રોનિકમાં મોસ્ટલી વી કેન સી 1 નંબર ઇન અલ્સર. ફોર્થ છે કશિંગ અલ્સર. એ શું હોય છે? હા, ઇન્ટ્રાક્રેનિયલ. એ કેમ થાય? એને આની સાથે શું રિલેશન? બીકોઝ કે વેગસ નર્વ જે છે એ સ્ટિમ્યુલેટ થશે અને અગર એ ઓવર સ્ટિમ્યુલેટ થશે તો HCl સિક્રેશન વધારે થશે અને અગર સિક્રેશન વધારે થશે તો પેપ્ટિક અલ્સર. હવે ક્રોનિક પેપ્ટિક અલ્સર તો સૌથી ફર્સ્ટ રીઝન H. પાયલોરી. H. પાયલોરી 70% કેસીસ જે છે ગેસ્ટ્રિક અલ્સરના એના લીધે છે અને મોર દેન 95% ડ્યુઓડિનલ અલ્સર ડ્યુ ટુ ધ H. પાયલોરી. હવે એવું તો શું મોર મૂક્યા છે H. પાયલોરીમાં તો એના લીધે જ થાય. ઇન્સ્પાયર કેમ બોલે? ત્યાં છે તો વધારે કરીએ છીએ એક્સપાયર. જો હશે તો પ્રેક્ટિકલ પર ના થાય. એટલે કીધું કે એક્સપાયર માં એવા તો શું મોર મૂકેલા છે એટલે મોર છે. તો H. પાયલોરી છે ને એમાં મેઇન 4 વસ્તુઓ જે સૌથી આપણે યાદ રાખવાની છે. એક યુરિએઝ આવેલું છે, નામ પરથી જ ખબર પડે યુરિએઝ શું કરતું હશે. બિઝનેસ કરતું હોય યુરિયાનું બ્રેકડાઉન કરશે અને
એની વોલ છે એને ઇરોડ કરી દેશે અને ત્યાં આગળ નાઇટ્રોજન એમ પણ બહુ ટોક્સિક છે, તો ત્યાં આગળ અલ્સર પ્રોડ્યુસ થશે. હવે પાછળ જે વાતો કરે છે ને એમને હું નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પૂછીશ. પાકું ને? આન્સર આપશો? પકાવડું? સેકન્ડ છે કેટાલિસ્ટ. કેટાલિસ્ટ શું કરશે? હવે જે વાતો કરે છે ને એ બોલો. ચાલો, નામ તો ખબર છે હો મને બધાના. નામથી પૂછીશ પછી. કેટાલિસ્ટ છે તો નામ છે તો શું કરશે? નામ પરથી પણ એ બ્રેકડાઉન નહીં કરતું, એટલે જ મેં પૂછ્યું. ઉલટું છે એનું નામ. ન્યુટ્રોફિલ્સને ઇનએક્ટિવેટ કરી દેશે અને અગર ન્યુટ્રોફિલ્સ જ ઇનએક્ટિવેટ થઈ ગયા તો દેન અલ્સર તો થશે જ થશે. એનો થર્ડ છે કેડ એ. આ એક પ્રોટીન છે અને એ જે બંને સેલ વચ્ચેની જે બેરિયર્સ છે, બંને સેલનું કમ્યુનિકેશન છે, સેલ વોલ્સ છે, એ બધાને એ ઇરોડ કરી દે છે, બધાને ડેમેજ કરી દે છે અને એના લીધે અલ્સર પ્રોડ્યુસ થાય છે. ફોર્થ છે વેગ એ અને એ શું કરશે? એપોપ્ટોસિસ કરશે સ્ટમક સેલ. હવે એપોપ્ટોસિસ શું છે? આ શાંતિથી જમવા નહીં દેવી, પોતે બોલશે ને બોલાવશે. પ્રોગ્રામ સેલ અને એ જ્યારે પ્રોગ્રામ સેલ ડેથ કરશે ને એના લીધે રિવર્સ ઇફેક્ટ HCl વધારે સિક્રેટ થાય છે અને એ પેપ્ટિક અલ્સર પ્રોડ્યુસ કરે છે. પછી સેકન્ડ કોઝ તો બતાવ્યું પવિત્રાએ, નોન સ્ટીરોઇડલ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ડ્રગ્સ. એ લઈશું તો શું થશે? હવે કહો. હા, હવે સાંભળ્યું છે બધાએ? ચાલો કશું બી પહેલાં હા, પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન વધારી દેશે તો એનાથી HCl ને વધારી દેશે કે ઘટાડી દેશે? બાયકાર્બોનેટને ઇન્ક્રીઝ કરે છે અને HCl ને ડિક્રીઝ કરે છે. આ થોડું ઉલટું ના થઈ ગયું? તો હવે એનાથી અલ્સર થાય. થાય કે ના થાય? થાય તો કેમ થાય? ના થાય તો કેમ ના થાય? બેમાં ક્વેશ્ચન. બીજું એન્ઝાઇમને અલ્સરોજેનિક બી કહેવાય છે, એના નામ જ છે. જ્યારે બાયકાર્બોનેટ લેવલ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, પવિત્રાએ હમણાં જ શીખવાડ્યું કે ડિયોડિનમ છે ને ત્યાંથી રિફ્લક્સ બી થઈ શકે અને અગર એ રિફ્લક્સ થઈને ઉપર આવ્યું ને તો પણ એ ત્યાંના સેલને ડિસ્ટ્રોય કરે છે અને ત્યાં આગળ અલ્સર્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે. પછી એક છે લોકલ ઇરિટન્ટ્સ. શું લોકલ ઇરિટન્ટ્સ કેવા? પિઝા લઈ ગયા, ચીલી ફ્લેક્સ આપણું ફેવરેટ. પછી બીજું વડાપાઉં, કચોરી, તો આ બધું ખાઈશું તો શું થશે? મજા તો બહુ જ આવે પણ થશે શું? બીજા દિવસે અને આપણે ઇમ્યુનિટી બહુ સારી હશે ને તો બીજા દિવસે યાદ નહીં આવે, 10 વર્ષ પછી યાદ આવશે. બહુ મસ્તી કરી હતી, બહુ મસ્ત ખાધું, બહુ મજા આવી, પણ બધી મજા પછી ઉલટી થઈ. ઉલટી ના કરતા એમ તો મને આજે બધા ફ્રેન્ડ્સે કીધેલું છે કે જો તું ત્યાં આગળ જાય ને સેમિનાર આપે, બિલકુલ એડવાઇસ કરવાની નહીં, તો એકદમ શાંતિથી આવજે, સરસ મજાનું સેમિનાર આપજે અને એડવાઇસ કરતી ના, પણ બહુ સ્પાઇસી ના ખાતા અને રોજ 1 ગ્લાસ મિલ્ક લેજો, બહુ સારું છે. પછી એક છે જેનેટિક ફેક્ટર. હવે નવો રૂલ હશે ને તો બી હું પૂછીશ. થોડુંક જ હશે પછી બહાર જેનેટિક
હવે સૌથી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ રહી ગયું હોર્મોનલ ફેક્ટર્સ. ચલો એ કેવી રીતે ઇફેક્ટ કરશે હોર્મોનલ ફેક્ટર્સ? આપણે ભણીએ છીએ ને ઓર્ગેનલમાં માઇન્ડ એન્ડ બોડી ઇન્ટરલિંક્ડ. એક્સપ્લેન ઇન ડિટેલ 50 માર્ક ક્વેશ્ચન. ચલો બોલો લે હોર્મોન ઓછું હોય તો સેકન્ડરી સેક્સ કેરેક્ટર ડેવલપ થાય ના હોય તો ટેન્શન થાય. આપણા બોડીમાં બ્રેઇન કટ એક્સિસ છે. હું પૂછીશ આ વાતો કરશો તો મને નામ ખબર નથી. બ્રેઇન કટ એક્સિસ આપણામાં આવેલું છે. બધા હોર્મોન્સ ઇન્ટરલિંક છે એકબીજા સાથે. અને અગર આપણે શું કર્યું ટેન્શન લીધું બહુ વધારે પડતું એકદમ સેડ મૂડમાં આવી ગયા તો પછી પ્રોબ્લેમ થશે. નહીં કરવાનું. સેડ નહીં રહેવાનું, હંમેશા હેપી રહેવાનું. આ ત્રીજી એડવાઇસ ના પાડી દીધો એ એટલે તો પણ ના પાડી પણ એક વાક્ય પછી બોલું છું. પછી મિસેલેનિયસ કોઝિસ આલ્કોહોલિક સિરોસિસ. આ આપણે જોઈ ગયા કે આલ્કોહોલ લેશે વધારે તો ઇરિટેશન પ્રોડ્યુસ થશે સ્ટમક વોલમાં. અને અગર સ્ટમક વોલમાં ઇરિટેશન થશે તો અલ્સર ફોર્મેશન થવાના છે. પછી કોઝ એવું છે એડ્રિનલ કોર્ટેક્સમાં પ્રોબ્લેમ હોય તો. હવે આ કેવી રીતે? આ મેં હમણાં જ સમજાવ્યો 7 મિનિટ પહેલા. હા કોર્ટિઝોલ. કોર્ટિઝોલમાં પ્રોબ્લેમ આવી તો આમાં પણ પ્રોબ્લેમ આવશે. પછી એક કોઝ છે પેરાથાઇરોઇડ. આ કેવી રીતે? એન્ટીરિયર પિટ્યુટરી જે છે ને બ્રેઇન કટ એક્સિસ જો ડિસ્ટર્બ થશે તો એન્ટીરિયર પિટ્યુટરી બી ડિસ્ટર્બ થશે. અને અગર જો પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ ડિસ્ટર્બ થઈ તો બધા જ હોર્મોન ઇન્ટરલિંક છે તો ડિસ્ટર્બ થઈ જશે. હવે એના ટાઈપ છે. કયા કયા ટાઈપ છે તમે જ કહો, બધાને ખબર જ છે. તો એક્યુટ હશે ને એક્યુટ કેમ કહેવાય? એક્યુટ સડન ઓનસેટ હોય. એક્યુટનો એક સ્પેશિયાલિટી છે કે એ મોર્નિંગ નંબર હોય છે. મેં પહેલાં જ કીધું બિકોઝ કે સડન ફેક્ટર્સ હોય છે. સડન કોઈ હેમરેજ થઈ જશે, ટ્રોમા થઈ જશે અને ત્યાં આગળ બ્લડ સપ્લાય બહુ જ ઓછો થઈ જશે તો ત્યાં આગળ અલ્સર પ્રોડ્યુસ થશે. ક્રોનિક છે તો બહુ 10 વર્ષ પહેલા મસ્ત મજાનું ખાધું હતું બધું 10 વર્ષ પછી યાદ આવશે, નતું કરવાનું. પછી છે એક્યુટ અલ્સર્સ છે ને એના ડાયામીટર સૌથી બોરિંગ પાર્ટ પણ યાદ રાખવો પડે કેમ કે એક્ઝામમાં લખવાનું હોય છે. કેટલું ડાયામીટર હોય એનું એક્યુટ ઓર્ડરનું? લેસ દેન 1 સેન્ટીમીટર. અને ક્રોનિક ઓર્ડરનું સરસ મોર દેન 1 ના 3 to 5. પછી સેકન્ડ આ બધા અલ્સર્સ કોમન કયા પાર્ટમાં થાય? કેમ થાય એ બી કીધું સર. પછી ઓકે એટલે અહીંયા આપણે એક જ મિનિટની વાર છે તો એક જજમેન્ટમાં ગુપ્તા સર જજ કરશે થોડુંક ગુપ્તા સર અને અને ગુપ્તા સર. હું છેલ્લે લાસ્ટલી ગુપ્તા સર. હું જજમેન્ટ નહીં કહું ખાલી હું જસ્ટ થોડુંક કહીશ અને આ મેડમ હવે થોડીક સાંભળો એકચ્યુઅલમાં હવે આપણે છે ને એટલે એના માટે તાળી પાડે પણ હજી 2 રોલ નંબર બાકી છે આપણા સેશનમાં. 8 જણના થઈ ગયા છે આજે પ્રેઝન્ટેશન. 2 ના બાકી છે, નેક્સ્ટમાં લઈશું આપણે. ઓકે એટલે એ છે રોલ નંબર 11 અને રોલ નંબર 53 કે જે નેક્સ્ટ ટાઈમ આવશે. હવે જેટલા પણ સ્ટુડન્ટે પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું છે તો આપણે 2 જજ અહીંયા બેઠા છે. એક છે કેયુર સર અને એક છે ગુપ્તા સર. સૌથી ફર્સ્ટ હું બોલાવીશ કેયુર સર. આડો ઓડો બોલીશ તો બંધ કર. હવે મેં તો બધાનું પ્રેઝન્ટેશન નથી જોયું
આ વાત પ્રેઝન્ટેશન મેં બધાનું નથી જોયું, વચ્ચે કંઈક કામ આવી ગયું એટલે જતો રહ્યો, પણ સૌથી પહેલું પ્રેઝન્ટેશન અને સારું પ્રેઝન્ટેશન કર્યું, કારણ કે ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ સુધી તો મને લાગે પ્રેઝન્ટેશનનો આવો મોકો મળ્યો નથી તમારા ક્લાસની અંદર, બરાબર છે? અને 4th યરમાં ખૂબ મોકા મળશે. કારણ કે એટલો મોટા સબ્જેક્ટ છે ને કે કોણ ભરાવે એમ એટલું બધું કરવાનું પડે. તો એક આનું પ્રેઝન્ટેશન જેવું થોડો ડરતો હતો, પણ એકદમ શરૂઆતમાં એકદમ સાયલેન્ટલી પીસફુલી સ્વામિનારાયણના મંદિરમાં ગયા હોય ને ધીરે 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 એનું એનિમેટિક સ્ટ્રક્ચર દોર્યું, બોલ્યા પછી પેલો એક આપણા અટલ બિહારી वाजपेयी आप लोग એટલે એટલો ઉભો રહે એટલો બધો પોઝ પડી જાય ને કે પેલો સંડાસ બાથરૂમ જઈને આવી અને કયું શાંતિથી બધા લોકો ધારી ધારી પહેલો આવ્યો તો જોઈ રહ્યા છો કે આ શું કરે છે શું કરે છે, પણ ઓવરઓલ પ્રેઝન્ટેશન સારું હતું, સરસ અને સારું સમજાવ્યું. પછી એના પછી બીજો નંબર તરનું તો હું ભરી મારું બોર્ડ શરૂઆતની અંદર આટલું કર્યું અને પછી એ ગાડે કંઈક ખોવાઈ ગયા અંદર આમાં કે હું ને બોર્ડ તમારા બધા તમે તમારું પછી એ ગાળ આવી ગયા પછી બધું બોલવા મારે કે આમ છે તેમ છે આવું છે સમજી ગયા. ચલો જલ્દી જલ્દી હું એના પછી કોણ આવ્યું હતું? પવિત્ર હસવાના મૂડમાં જાય. પ્રેક્ટિકલ્ચર એક્સપ્લેનેશન સરસ કર્યું, પણ હસવાના મૂડ એનું એક સબકોન્શિયસ માઇન્ડ જે હતું ને એમાં એન્ટરટેન વાળું માઇન્ડ હતું એમ. હસાતા હસાતા સરસ રીતે એને પ્રેઝન્ટેશન કર્યું કે હવે આમ ને તેમ કોક સીન આવી ગયું ના અને તે ને ફલાણું ઠીકનું, તો બી પ્રેઝન્ટેશન પવિત્રાનું સારું હતું. એના પછી હા જાનવીનું પ્રેઝન્ટેશન ખરેખર સારું હતું. એને ક્લિનિકલ મેનિફેસ્ટેશન સરસ બતાવ્યા. પેશન્ટ સિમ્પટોમ્સ જે લઈને આવે, પેશન્ટના જે સિમ્પટોમ્સ હોય, બરાબર, એક સારા ટીચર બની શકે. ઇન્વેસ્ટિગેશન બરાબર પ્રોપરલી એક્સપ્લેન કર્યા, સાદી સીધી સરળ ભાષાની અંદર. એવું નહીં કે મને ઇંગ્લિશ આવડે છે, કે દરેક વ્યક્તિને સાદી ભાષામાં સમજ પડે કે ભાઈ પ્રેક્ટિકલ્ચર વાળો પેશન્ટ આવ્યો હોય તો એની અંદર કયા સાઇન સિમ્પટમ, ઇવન પાછું બેરિયર મીલ્સ વહેલો કર્યા પછી અંદર જે ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં દેખાય એ ફોટો પણ લાવી અને અહીંયા પ્રેઝન્ટ કર્યો કે ભાઈ આવું દેખાશે એક્સરે ની અંદર. તો એ વસ્તુ હા યુરિયા બ્રેક ટેસ્ટ, પણ એક સ્મેલ કેવા પ્રકારની આવે એ તમે ના સમજાવો મને, પણ કેવો સ્મેલ આવે એમ, સુગંધ ગંધ કેવી મારે એમ જે નાકમાંથી નીકળે ને એ કેવી રીતે કરવાનું એ મને ના ખબર પડે, એટલે હું પછી પૂછીશ તમને મેડમ આવી. તો ઇન શોર્ટ એનું પ્રેઝન્ટેશન બહુ બેસ્ટ લાગ્યું મને. જાનવીનું પ્રેઝન્ટેશન સારું હતું. પછી કોણ આવ્યું પ્રેઝન્ટેશન કરવા માટે? મેનેજમેન્ટ. તો ખાલી તાળીઓ પડાય પછી હું અહીંથી જતો રહ્યો, એટલે મને ધ્યાન નથી કે કેવું એને લીધું. પછી બીજા કોનું હતું પ્રેઝન્ટેશન? તમારી પાસે લેપટોપ હવે મેં જોયું નથી એનું પ્રેઝન્ટેશન. મૈત્રીનું પ્રેઝન્ટેશન બધા નામ કોઈ તાળીઓ કાઢતા નહીં, પછી હું જોઈ લઈશ તમારા લોકો. મૈત્રી એ બધો જ આખો ટોપિક કમ્પ્લીટ તૈયાર કરેલો છે. પ્રેઝન્ટેશન સરસ. મેહુલનું જોયું નથી મેં પ્રેઝન્ટેશન, પણ હવે આમાં બે ચાર મુદ્દા હું તમને કહું પ્રેઝન્ટેશન ના. એક તો પહેલી વસ્તુ કે એન્વાયરમેન્ટ જે છે ને, વેન યુ આર પ્રેઝન્ટિંગ યોરસેલ્ફ, વેન યુ આર પ્રેઝન્ટિંગ યોરસેલ્ફ, આમના વિશે બી બે શબ્દ બોલો. નથી બોલો તમારે એક વર્ષ ભણવાનું છે, શાંતિ રાખો. સાંભળો હું શું કહું છું કે પ્રેઝન્ટેશન ની અંદર એક એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરવું પડે અને એ બધાની આંખો અને કાન તમારા ઉપર હોય. હવે તમે પ્રેઝન્ટેશનમાં તમારું જે માઇન્ડ છે એ માઇન્ડમાં તમે શું વિચારીને શું બોલી રહ્યા છો
તમે શું બોલી રહ્યા છો અને કેવું બોલી રહ્યા છો અને કેવી રીતે એની અંદરથી આઉટપુટ આવી રહ્યો છે, તો એનાથી શું છે કે એન્વાયરમેન્ટ આખું જે છે ને આખું એન્વાયરમેન્ટ એ કાં તો કેવું થશે, કન્ફ્યુઝનમાં આવશે. આખું એન્વાયરમેન્ટ એ આ શું કરે, પેલા બેન હતા એ ખબર કેન્સર વાળા હવે બધું મોટી મોટી કેન્સરની વાતો કરતા આપણે સેમિનાર વેબિનાર એ કાળે જોયો હતો. પાછા આયુષના પાછા ચીફ હતા, આયુષના ચીફ હતા. બસ પતી ગયું. તમે જાઓ, પતી ગયું. જે ટોપિક પ્રેઝન્ટ કરવાનો છે ને એ ટોપિક વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર કરવો આપણે, અને એનું આગળ પાછળનું બધું વર્કઆઉટ, એ જે શબ્દ આપણે બોલવાના હોય ને એની આગળ પાછળના મિનિંગો જરા સમજી રાખો કે મારે જે કહેવાનું છે એમાંથી કોઈ ક્વેરી આવી તો કેવી રીતે પ્રેઝન્ટેશન કરી શકાય. બીજું એન્વાયરમેન્ટ છે ને એકદમ પ્રફુલ્લિત રાખવું, કન્ફ્યુઝિંગ નહીં રાખવું. અવાજ બી નહીં કરવા દેવાનો કે ભાઈ પછી તું તારું કામ હું મારું કામ કરે, નહીં ચાલે. સમજી લો. એટલે એક તો એન્ટરટેન બી થવું જોઈએ, કોમેડી બી થવું જોઈએ, મજા બી આવી જોઈએ, સમજ બી પડી જોઈએ. આ રીતનું બધું ભેગું થાય ને તો લેક્ચરમાં મજા આવે. પ્રેઝન્ટેશનમાં આપણે જે કહીએ આપણને આવડવું અને સામેવાળાને શીખવાડવું, આ બેમાં ફરક છે. સમજી લો. મને બધા જ ટોપિક આવડતા હોય પણ હું પ્રેઝન્ટેશન એવું કરું ને, હું મારા મગજમાં જે સમજુ છે સામેવાળાને આવડી રીતે ઉતારું તો એ સમજ પડશે નહીં. એટલે અગત્યનું છે કે કેવી રીતે એક્સપ્લેન કરવું. તો એ વસ્તુ તમે શીખી ગયા ને તો પછી મારી જેમ લેક્ચરો આખા 1 કલાક નીકળી જશે, ભલે ટોપિક નહીં આવડતા હોય. સમજી ગયા? એ જ મેન છે. ભલે એક શબ્દ કે એક વાક્યની અંદર આખું લેક્ચર પૂરું થઈ જાય, કઈ ને કઈ વાત થઈને આવી જાય. ઓકે, તો હવે નંબર મારા આપવાનું કોઈ મારું બધું છે જ નહીં એકચ્યુઅલીમાં. હું તો ખાલી આઈને બેઠો તો ભાઈ બધું બરાબર, બધાનું પરફોર્મન્સ સારું, બધાએ સારી મહેનત કરી છે. અને આ મેડમને ખાસ કે પેપ્ટી કલ્ચર આમને જ ભણાવ્યું છે ને, તો પેપ્ટી કલ્ચર સારું ભણાવ્યું છે, જેથી કરીને તમે લોકોએ બરાબર ડિટેલમાં સ્ટડી કર્યું. આપણે એક વસ્તુ નથી સમજાય, હરી વરી એમ કરી. હરી ઉતાવળ કરવી, વરી ચિંતા કરવી, અને કરી એટલે ડાકુના ગોટા ખાવા, તીખું ખાવું. આ 3 જે છે મેઇન છે. આની અંદર એનાટોમી, ફિઝિયોલોજી બધી વસ્તુ છે. પણ હોમિયોપેથિક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જ્યારે જોવા જઈએ આપણે તો 90% ડિસીઝ આર સાયકોસોમેટિક ડિસીઝ, અને એમાં પેલો હોર્મોન માઇન્ડની વાત આવી, બરાબર છે. તો પેપ્ટી કલ્ચરનું મેઇન કોઝ છે સ્ટ્રેસ, તણાવ, એન્ઝાયટી અને માઇન્ડ બોડી ઇમ્બેલેન્સ. બસ વધારે આપણે જે પણ સ્ટુડન્ટ્સે પ્રેઝન્ટેશન આજના લેક્ચરમાં 8 સ્ટુડન્ટે આપ્યું, એમને ગુપ્તા સર ગ્રેડિંગ આપશે. थैंक यू मैडम. सेमिनार मैंने लगभग आप लोगों का देखा है, सबका ही देखा शायद. तो बारिया धर्मेंद्र है, इनको ए ग्रेड दिया है. थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम क्या था कि उनका जो राइटिंग है बहुत क्लियर नहीं था, इम्प्रूव करें उसमें. और बाकी वॉइस और एक्सप्लेनेशन ठीक था उनका. तरन्नुम मलिक, इन्होंने वही थोड़ा सा लिखा, इसके बाद तो फिर यहाँ से लेक्चर दिया है. तो इनका भी ए ग्रेड है. पवित्रा भंडारी, इनका भी ए ग्रेड है. इन्होंने तो कोई बोर्ड वर्क वगैरह किया नहीं है. तो मैं ये चाहूँगा कि कोई भी सेमिनार करो तो अपनी थोड़ी सी प्रिपरेशन से आओ. ये सब को जो है जो करो तो थोड़ा सा मन लगा के करो, थोड़ा दम लगा के करो, जिससे कि जो है आप आए तो यहाँ के बाद में याद रहे कि हाँ हमारा एक प्रेजेंटेशन था. तो वो है जानवी पटेल, बहुत अच्छा इनका रहा है, तो मैं उनको A+ देता हूँ. पीयूष, इन्होंने जो है समझाया है लेकिन राइटिंग इतना छोटा लिखा कि वो शायद मैं आगे बैठा था पीछे वालों को तो शायद वो दिखेगा ही नहीं. और दूसरा जो है इन्होंने मैनेजमेंट बताया. आपका एक पेपर होम्योपैथिक थेरापेटिक्स का होता है. सबसे मैं चाहूँगा कि जो है ऐसा नहीं कि केवल एलाइड पोर्शन थेरापेटिक्स में तैयार करो, होम्योपैथिक में होना ही चाहिए, पॉइंट होना ही चाहिए. नहीं वो ठीक है, लेकिन मेडिसिन का नाम कुछ तो होना चाहिए ना मैनेजमेंट जब बोल रहे हैं तो. और होम्योपैथी का अगर नहीं आया तो फिर यहाँ पढ़ने से क्या फायदा, तो वो होना ही चाहिए. दूसरा जो है इनको मैंने B+ दिया है. पहले केयूर का जो है इन्होंने प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर फंक्शन बताया.
वॉइस क्लियर था, पीपीटी भी थोड़ा सा रखा था इन्होंने। ए है इनका। बारिया मेहुल, इन्होंने बोर्ड वर्क बिल्कुल नहीं किया, कोई पीपीटी नहीं है, इनका वॉइस क्लियर था, एक्सप्लेनेशन क्लियर था। बी पॉइंट पर आते हैं ये। मैत्री पटेल है, ये ट्यूटोरियल जैसा इन्होंने लिया है, वॉइस क्लियर है, डिस्कशन है, क्वेश्चंस लिए, वो ऐसा हो सकता है जैसे कि हम एक सीख रहे हैं कुछ, ऐसा कुछ लेक्चर था इसमें। सेमिनार ए है इनका भी ग्रेड। मतलब कुल मिलाकर के मैं यही चाहूँगा सेमिनार में, एक तो शॉर्ट टाइम में आप लोग टाइम ज़्यादा ना खींचो, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता किसी के पास भी। अब जैसे कि ये टाइम ओवर हो रहा है, आप टाइम शेड्यूल के अंदर वर्क करो, कंप्लीट करो, ठीक है। 2 का छूट भी गया है अभी, तो ऐसा हो कि दूसरे का भी ध्यान दो जिससे ये टाइम पर कंप्लीट हो। थैंक यू वेरी मच।